السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ناولس پڑھیں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کروں گی اس کا نام ہے بن تیرے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ اور اسے شاہ رخ گل نے لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ میرا بیٹا بالکل پاگل ہو چکا ہے مسٹر شہرازی، خود کو اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، مگر میری ماں یعنی اس کی دادی کو اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ آپ کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے، میری بیوی کی ایک دوست نے بھی آپ کا بتایا تو فوراً آپ کو کال کر دی۔ فرحان راؤ، جو کہ اسلام آباد کے ایک مشہور بزنس مین تھے، آج کل اپنی دوسری بیوی کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم تھے۔ اپنے کمرے میں انگیٹھی کے پاس بیٹھے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، انگلینڈ میں اس وقت جتنی برف پڑ رہی تھی اس سے کہیں سرد ان کا لہجہ تھا۔ بھلا کوئی باپ اپنی بچے کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ راؤ صاحب، آپ اسے میرے پاس لے آئیں، میں اس سے ملنے کے بعد ہی بتا سکوں گا کہ آپ کا بیٹا پاگل ہے یا صرف نفسیاتی مریض ہے۔ دوسری طرف سے پاکستان کے بہترین ماہر نفسیات میں سے ایک نے جواب دیا تھا، کیا مطلب آپ کا؟ آپ مجھے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملوا دیں، پھر آپ کو سب مطلب سمجھا دوں گا۔ اس سے ملنے بنا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اسے آپ کے پاس جلد از جلد بھیج دوں گا۔ میں اس وقت پاکستان سے باہر ہوں، ورنہ میں خود اسے ساتھ لے کر آتا۔ سمرین فرحان راؤ کی دوسری بیوی تھی، جو کبھی ان کے دفتر ایک معمولی سیکرٹری ہوا کرتی تھی۔ فرحان کی پہلی بیوی کی موت کے بعد اس نے اپنے بہو سے شادی کر لی تھی، نے اسے کافی کم وقت پکڑایا تھا۔ فرحان راؤ نے ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے، میں اپنے ملازم کو سب سمجھا دوں گا، وہ اسے آپ کے پاس لے آئے گا۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں۔ ضرور، تھینک یو مسٹر شیرازی، کہتے ہوئے اس نے باقی کے معاملات طے کر کے فون رکھ دیا۔ دادی نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھولا۔ دن کے اجالے میں بھی اس نے اپنے کمرے میں خوب اندھیرا کر رکھا تھا۔ سمیر بیٹا اٹھ جاؤ، دادی نے پردے پرے کرتے ہوئے کہا تھا۔ پردے ہٹتے ہی پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ دادی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، وہ ابھی بھی اوندا پڑا سو رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اس کے آدھے چہرے پر پڑ رہی تھیں، وہ اپنے اس حلیے میں بھی خاصا پرکشش لگ رہا تھا۔ دادی اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی، سائڈ ٹیبل پر پری نیند کی گولیوں کی بوتل دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اسے پھر سے پکارنے لگی، سمیر بیٹا۔ دادی نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ اس کے آنکھیں کھولنے پر دادی کی جان میں جان آئی تھی۔ بیٹا، تم نے تو مجھے بوڑھی عورت کو ڈرا ہی دیا تھا۔ دادی، میں سو رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر بس یہی کہا تھا۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح جاگتا رہتا تھا، جب خود سے بیزار ہو جایا کرتا تھا تو سلیپنگ پلس لے لیا کرتا تھا، مگر نیند کی گولیاں کھا کر بھی وہ مشکل سے ہی چند گھنٹوں کے لیے ہی سوتا تھا۔ وہ کبھی خود کو بہت لاغر اور بے بس محسوس کرتا تھا اور کئی کئی دن تک سورج کی کرنیں نہیں دیکھتا تھا۔ اسے روشنی سے جیسے وحشت سی ہونے لگی تھی، ایک اس کے خود کے سوا باقی سب عزیزوں اور قابل کو اس پر ترس آتا تھا۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے اس سے سب دور ہوتے چلے گئے تھے، اسے دنیا کی ہر چیز سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اگر دادی نہ ہوتی تو شاید آج وہ اپنے پاؤں پر بھی نہ کھڑا ہو سکتا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ بیٹا، آج تم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا؟ دادی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ دادی، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، ماہر نفسیات کے پاس بھیج کر وہ اور ان کی بیوی مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں، انہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، نہیں بیٹا، تمہارے باپ کو تمہاری فکر ہے، اس لیے تو وہ صبح سے جمیل کو 100 فون کر چکا ہے اور تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اس بات پہ بیچارے کو ڈانٹ بھی پڑ چکی ہے کہ ابھی تک وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر گیا۔ دادی نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ دادی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ 100 باتیں پوچھو بیٹا، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ نہیں میرا بیٹا، پاگل ہوں تمہارے دشمن۔ دادی آپ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دادی، وہ کچھ بولتے بولتے رکا تھا۔
دادی اس کی خاموشی سمجھ گئی تھی، اس لیے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تم جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارا ناشتہ بنواتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور فریش ہو کر پھر سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ پکڑ کر اس نے ایک سگریٹ نکال کر جلائی تھی۔ وہ سامنے پڑے آئینے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں کے پار آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے سامنے پڑا کنگھا لے کر اس کے بال سلجھانے شروع کر دیے۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، اسے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ جو مجھے سلجھانے دو۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے بال سلجھاتے ہوئے پھر سے اسے مخاطب کیا تھا۔ تم سے ایک بات کہوں؟ جی۔ کیا تم مجھے ایسے سلجھا نہیں سکتی؟ ایسے کیسے؟ اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ جیسے تم سلجھی ہوئی ہو، مجھے بھی بالکل اپنی طرح سلجھا دو نا۔ اس نے کنگھا اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ اس نے منہ سے سگریٹ نکال کر اس نے مسولنا شروع کیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو سلجھانے کی بات پر غور کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے آپ کی سگریٹ۔ پاگل لڑکی، میں سب کچھ سوچ سکتا ہوں مگر سگریٹ نہیں۔ یہ سگریٹ میرا پہلا پیار ہے، میرا شوق ہے۔ چھوڑی تو عادتیں جاتی ہیں، شوق کہاں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ یہ بات کہوں، اس کی آنکھوں کا کونا تر ہونے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے کھویا ہوا شیشے کو یوں ہی گھور رہا تھا، اس لیے اسے دروازے پر کھڑے جمیل کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ سمیر صاحب! جمیل نے اسے پکارا تھا مگر اس نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ جمیل نے کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر سے اسے بلایا تھا۔ صاحب! اس نے دوبارہ بیڈ پر جا کر سگریٹ سلگھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک پل کے لیے بڑی بھی آپ کو بلا رہی ہیں؟ ایک دم سے اسے جلن کا احساس ہوا۔ تبھی جمیل نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑا تھا۔ ہاتھ جلا سگریٹ اس کا ہاتھ جلا چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو سوائے جمیل کے اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ آج پھر بات مکمل کیے بنا اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی کیا؟ اس نے غصے سے جمیل کو کہا تھا۔ صاحب آپ کو درد تو نہیں ہو رہا کیا؟ جمیل نے اس کو پوچھا تھا۔ نہیں، تم میرے کمرے میں کیوں آئے یہ بتاؤ؟ اس نے جمیل سے پھر سے پوچھا تھا۔ صاحب بڑی بھی آپ کو بلا رہی ہیں، اس نے پھر سے دہرایا تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ صاحب انہوں نے کہا ہے آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ اچھا چلو۔ اس نے ایک نظر پھر سے شیشے کی طرف ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جمیل کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دادی میز پر ناشتہ رکھے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سمیر بیٹا آؤ، ناشتہ کرو۔ دادی مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی سمیر؟ اپنی دادی کے ہاتھ کا ایک نوالا ہی لے لو بیٹا۔ دادی نے پراٹھے کا ایک نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے چپ چاپ بنا کچھ کہے نوالا کھا لیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں دادی، وہ اتنا کہہ کر باہر نکل آیا تھا۔ جمیل نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا لان میں لگے پھولوں اور درختوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں مالی تراش خراش کر کے لان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک کالی شام بنگلے سے گاڑی نکل کر اسلام آباد کی شاہراہوں سے گزرنے لگی تھی۔ سڑکوں پر رش زیادہ نہیں تھا، رات ہونے والی بارش سے درختوں کے پتے دھلے ہوئے تھے۔ ہر طرف پرسکون ماحول تھا لیکن اس کے اندر وہی بے چینی اور اضطراب تھا۔ جمیل نے گاڑی ایک عام سے گھر کے سامنے کھڑی کری تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے باہر دیکھا تھا اور اپنی جیب ٹٹولنے لگا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ گاڑی سے باہر نکل کر جمیل نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر سے ایک حشاش پشاش شخص باہر نکلا تھا۔ جمیل نے سلام لیتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ ہمیں راؤ صاحب نے بھیجا ہے جمیل کے ہمیں کہنے پر اس شخص نے تھوڑا حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ جی صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ شیرازی صاحب کو بتا دیں۔ برخدا میں ہی شیرازی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جمیل تھوڑا شرمندہ سا ہوا تھا۔ اتنے میں سمیر نے گاڑی سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں کے نیچے مسلا تھا۔ وہ الیکس لیگ کے بعد ان کے پیچھے چلتا ہوا ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے میں آ بیٹھا تھا جس میں صرف دو کرسیاں اور میز کے علاوہ ضرورت کی کچھ دوسری اشیاء پڑی تھیں۔ آپ کے والد نے آپ کے بارے میں بتایا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔ آج کل لوگ ماہر نفسیات سے رجوع کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ بھی کسی ماہر نفسیات کے پاس اس لیے جانے سے کتراتے ہیں کہ لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے، کیونکہ پاگل پن اور نفسیاتی امراض میں فرق ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کی طرح نفسیاتی امراض بھی قابل علاج ہوتے ہیں۔ تلخ واقعات کے
سدیو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب انفرادی طور پر ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کے والد کو آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صحت کی بھی فکر ہے۔ خوش قسمت لفظ سن کر وہ مسکرایا تھا، جیسے خود سے کہہ رہا ہو، خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا؟ آپ نے کچھ کہا کیا مسٹر؟ رضا شیرازی جانتا تھا کہ وہ خود اپنا نام بتائے، اس لیے اس نے مسٹر پر زور دیا تھا۔ سمیر راؤ، اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے پروفیشن کے بارے میں بھی آپ جان ہی چکے ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو کلینک اس لیے بھی نہیں بلایا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی سیشن رکھنا چاہتا تھا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کیا مسٹر سمیر؟ اس سیشن میں ہونے والی ہر بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی۔ عادل شیرازی نے اسے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا تھا۔ شیرازی صاحب ساتھ ساتھ اس کی حرکات اور سکنات پر بھی بغور مشاہدہ کر رہے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ خود ساری کہانی بتانا شروع کرے، اور آخرکار اس نے کچھ دیر بعد بولنا شروع کیا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، میں نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے بہت تنگ ہوا کرتی تھی۔ یونیورسٹی کے 4 سالوں میں میں نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی حسینہ میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، لیکن صرف ایک وہی لڑکی تھی جو میرے اعصاب پر حاوی ہونے لگی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اچھا آدمی نہیں سمجھتی تھی، میں بظاہر اچھا تھا بھی نہیں۔ مجھے لے کر اس کے دل میں بہت سی غلط فہمیاں تھیں۔ میں نے اسے سمجھانے منانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میرے جیسے انسان کے ساتھ رہنا تو دور، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ میں اس کے گھر بھی گیا تھا، مگر وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، نہ صرف اس شہر سے دور بلکہ میری زندگی سے بھی دور۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا تھا، میں اس سے جتنا دور جانا چاہتا تھا وہ میرے اتنے ہی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں اس کی یادیں، اس کی باتیں ہر وقت گھومنے لگی ہیں۔ وہ لڑکی میرے دل میں گھر کرنے لگی ہے اور اندر ہی اندر مجھے دیمک کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کی یادوں سے نکل نہیں پا رہا ہوں۔ الارم کب سے بجے جا رہا تھا۔ پیرا نے الارم پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بند کیا تھا اور ٹائم دیکھتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی، اور وہ دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو ایک نظر بھر کے دیکھا۔ صحن میں ابھی بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور کہیں مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند بھی اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ وہ بھی وضو کرنے لگی تھی۔ اس نے نماز ادا کی، آٹا گوندنے لگے۔ ابا نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹ آئے تھے، وہ جلدی جلدی ہر کام نپٹا رہی تھی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی ابا نے ٹیلی ویژن پر خبریں لگاتے ہوئے اسے آواز دی۔ پیرا بیٹا، ناشتہ بن گیا تو ناشتہ لے آؤ، تھوڑا جلدی ہاتھ چلاؤ، تم نے یونیورسٹی بھی تو جانا ہے۔ یہ بس لا رہی ہوں، اس نے روٹی بیلتے ہوئے کہا اور بیلن وہیں رکھتے ہوئے ابا کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ اتنے میں فیضان بھی ہاتھ دھو کر اپنے کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ تم ابھی تک ناشتہ بنا رہی ہو، ٹائم کیا ہو رہا ہے دیکھا تم نے؟ فیضان نے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے اس کو کچھ یاد دلایا تھا۔ بھائی میں تو اپنی طرف سے سب کام جلدی نپٹا رہی ہوں، اس نے پھر فیضان کو چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تمہیں پہلے ہی دن دیر سے جانا ہے تو شوق سے جاؤ، مگر پھر یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑوں گا۔ ہاں بیٹا، تم ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھائی کو ناشتہ دے کر خود بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد پیرا نے کمرے کا رخ کیا، بڑی سی چادر لپیٹے وہ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ یونیورسٹی کے لیے ابا سے دعائیں لیتے ہوئے بھائی کے ساتھ کھٹارا موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پیرا کے والد اشرف صاحب ایک سرکاری اسکول میں چوکیدار تھے۔ وہ خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اپنے دونوں بچوں فیضان اور پیرا کو خوب پڑھانا چاہتے تھے، مگر حالات کی وجہ سے فیضان انٹر کے بعد اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکا اور وہ ایک آفس میں کلرک لگ گیا، جبکہ پیرا مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ تینوں ہی خوب محنت کرتے تھے، مگر بڑے شہر میں رہائش ہونے کی وجہ سے مشکل ہی سے گزارا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ فیضان کے آفس کے راستے میں ہی پیرا کی یونیورسٹی آتی تھی، اس لیے یونیورسٹی لے جانے کا کام اس کے ذمہ تھا۔ فیضان نے یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے اپنی موٹر سائیکل روکی تھی۔ پیرا نے بائک سے اترتے ہی اپنی چادر ٹھیک کی اور بھائی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے اس نے یونیورسٹی گیٹ کے اندر قدم رکھا۔
ابا اور دادی کھانے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، وہ بھی کچھ گنگناتے گناتے ہوئے اپنا بیگ لے کھانے کی میز پر آ بیٹھا تھا۔ دادی نے اسے گلاس میں جوس ڈال کر دیا تھا۔ تھینک یو مائی لو، اس نے دادی کے گال پر لاڈ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بے شرم کہیں کا، دادی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابا اسے مسلسل گنگنانے پر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے نوالا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تھا، اماں اسے بولے منہ بند کر کے ناشتہ کرے۔ دادی منہ بند کر کے کون سا ناشتہ کیا جاتا ہے؟ اگر میں انہیں ادھر بیٹھا اتنا ہی برا لگ رہا ہوں تو سیدھی طرح بول دیں، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بچپن سے ہی عادت تھی۔ ابا جس بات سے تنگ ہوتے تھے وہ مزید انہیں اسی بات پر تنگ کرتا تھا، اور اس بات باپ بیٹے کی لڑائی میں دادی بیچاری کو خواہ پیسنا پڑتا تھا۔ بیٹا یہ تم اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ دادی نے بریڈ کا ایک سلائس اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ دادی جس طرح یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور یہ سب میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ مجھ سے کیا سکھایا تم نے؟ میں اپنا سب کچھ بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، تمہاری ایج میں نے گھر بار سب کچھ سنبھالا ہوا تھا، تمہاری طرح باپ کے پیسے پہ عیاشی نہیں کرتا تھا، پھرتا تھا۔ جس دن تم خود کماؤ گے نا، اس دن پتہ چلے گا۔ یہ لیں یہ کھانا، اس کو بھی سنبھال لیں، آپ کا خزانہ اور بڑھ جائے گا۔ اس نے جوس جگ میں ڈالا اور بریڈ واپس پلیٹ میں رکھ کر کرسی پرے کرتے ہوئے بنا ناشتہ کیے اٹھا، صوفے پر پڑا بیگ پکڑے ہوئے باہر نکلا۔ سمیر بیٹا ناشتہ تو کر لو، دادی نے پلیٹ اس کی طرف دوبارہ کیا۔ میں یہ بدتمیزی گھر میں نہیں چلنے دوں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ملک سے باہر ہوں تو تمہاری گنڈا گردی کا مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے تمہاری پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر فرحان صاحب نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ فرحان بیٹا وہ تو بچہ ہے، تم ہی ٹال مٹول کر دیا کرو، بڑی بی نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اماں آپ تو رہنے ہی دیں، آپ کے ہی بے جا لاڈ پیار نے اس سے بگاڑ دیا ہے، فرحان صاحب نے تمتماتے ہوئے ناشتہ وہیں چھوڑ کر کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ سمیر نے غصے سے گاڑی میں بیگ پھینکا اور یونیورسٹی کا رخ کیا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب منظر دکھائی دے رہے تھے۔ پرانے چہروں کے ساتھ ساتھ ہزاروں نئے چہرے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ سمیر کو یوں لگ رہا تھا جیسے سارے لوگ ادھر سے ہی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور فون نکال کر اپنے دوست اسد کو کال کی۔ ہاں بھائی کدھر ہو تم؟ اس نے کال ریسیو ہوتے ہی کہا تھا۔ کون؟ اسد نیند میں تھا اور اس نے بنا نمبر دیکھے کہا تھا، تمہارا باپ گدھے ابھی تک سو رہا ہے، یونیورسٹی کیا تیرا باپ جائے گا؟ سمیر نے آواز بدلتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے لگا شاید سچ مچ اس کے بابا نے کال کر دیا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ایک نظر اسکرین پر ڈالی تو گالی دیتے رکا کیونکہ صبح صبح وہ اس مصیبت کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، یار سمیر ایسے تو مت کیا کر۔ ہاں تو جب تجھے پتا تھا میں یونیورسٹی آ چکا ہوں تو تم ابھی تک کیوں سوئے پڑے ہو؟ یار ابھی صبح ہی تو سویا تھا۔ بس مجھے اپنی رام کتھا مت سنانے بیٹھ جانا۔ 5 منٹ میں پارکنگ میں پہنچو۔ 5 منٹ تو کمرے سے باتھ روم جاتے جاتے لگ جائیں گے، اور تم مجھے پارکنگ میں آنے کا بول رہے ہو؟ ہاں اگر تم 5 منٹ میں نہیں پہنچے تو میں تمہارے کمرے میں پہنچ آؤں گا، اور پھر جو ہوگا اس کا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ اپنا سیل فون سائلنٹ لگا کر سو رہا تھا تو اس نے ہوسٹل لا کر اس پر پانی کی بالٹی بھر کر پھینکی تھی، جس سے اسد کے طوطے اڑ گئے تھے، اور اسے نہ صرف روم صاف کرنا پڑا بلکہ الٹا ٹریٹ بھی دینی پڑی۔ اسد نے سر جھٹک کر جواب دیا، نہیں نہیں تم مت آنا، میں خود ہی آتا ہوں۔ 5 منٹ، اس نے اسے پھر سے یاد دلاتے ہوئے کال بند کی تھی۔ اسد بستر سے اٹھا، الماری سے شرٹ نکال کر پہنتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا اور بھاگا پارک میں آ پہنچا۔ ٹائم دیکھا ہے کیا؟ سمیر نے اسے گلے لگانے کے بعد گھڑی دکھاتے ہوئے کہا، ہاں آج بھی وہی ٹائم ہوا ہے جو روز اس وقت ہوا ہے۔ یار تم کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اسد نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے ابا میاں نے تمہیں یونیورسٹی نیندیں پوری کرنے بھیجا ہے یا پڑھنے؟ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ میری چھوڑو، تم آج صبح صبح یونیورسٹی کیسے؟ اسد نے سگریٹ اس سے لے کر ایک کش لگاتے ہوئے کہا، تمہیں تو پتہ ہے ابا اس ویکینڈ آئے ہوئے ہیں، سال میں کچھ دن انہیں بزنس میٹنگ کے دوران میری اور دادی کی یاد آ جاتی ہے، بس اس سے ہی منہ ماری کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے چلتے چلتے کہا، ایک تو مجھے تیرے ابے کی سمجھ نہیں آتی، خیر چھوڑو، یہ بتا کہ ناشتہ کیا کروایا رہا ہے؟ ویسے ناشتہ تو میں نے بھی نہیں کر کے آیا، چل دونوں کرتے ہیں۔
वो दोनों कैफेटेरिया पहुंचे, नाश्ते का ऑर्डर दिया। नाश्ता करते हुए कमाल और राशिद उनके क्लास फेलो भी यहाँ पहुंचे। तुम लोग यहाँ बैठे नाश्ता कर रहे हो, समीर जूनियर्स की रैगिंग का कुछ सीन करो ना, वरना वो लोग हमें कभी अपने सीनियर नहीं मानेंगे। कमाल ने उसे कहा था। समीर ने असद को उसके लिए नाश्ता ऑर्डर करने का इशारा किया। नाश्ता करने के बाद समीर ने उन्हें रैगिंग करने का पूरा प्लान बताया और उठकर ब्लॉक की तरफ चल पड़े। एक बार खूब रू नौजवान ग्लासेस लगाए कमरे में दाखिल हुआ। सब उसे देखकर एहतरामन खड़े हो गए। वो क्लास को हाथ से बैठने का इशारा करके रोस्तम के पास आ पहुंचा, आ खड़ा हुआ। लड़कियां उसे देखकर रक्स कर रही थी। लड़के थोड़ी जलन महसूस कर रहे थे। क्लासेस उतारते हुए उसने बोलना शुरू किया। उसने उसके इतना कहने पर सबने हंसा रहा था। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से वेलकम। माई सेल्फ समीर राव। कितने हैंडसम है ना सर। उनके बोलने का स्टाइल तो उफ अल्लाह, अगर ऐसा कोई टीचर मुझे कॉलेज में पढ़ाता तो मेरा नाम टॉपर्स की लिस्ट में होता। अल्लाह करे पूरे 4 साल यही हमें पढ़ाते रहे तो गोल्ड मेडल लेकर ही यूनिवर्सिटी से निकलूंगी। साथ बैठी मारवा ने उसे कहा था। अभी कुछ लम्हे पहले उसकी हेलो हाय हुई थी तो भाई ये कैसी लड़की है। पैरा ने ये सोचते हुए एक फीकी सी मुस्कुराहट दी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो वाकई बहुत पुरकशिश था। जो लड़की उसे एक दफ़ा देख लेती पलट कर दोबारा ज़रूर देखती। आप सबके ने शोबा माशियत इकोनॉमिक्स को यकीनन कुछ सोच कर ही चुना होगा, लेकिन एक तरह हकीकत ये भी है कि आप में से बहुत सी लड़कियां इस डिग्री को मुकम्मल किए बिना अपने ब्याह घर चली जाएंगी। इस बात पर सबने ऊंचा कहकर लगाया। हंस लें आप सबको ये बात अभी एक लतीफ़ा लग रही होगी, लेकिन जो बाकी बच जाएंगी इनमें से आधी डिग्री मुकम्मल करके किसी और कामकाज में लग जाएंगी। इसी तरह आधे से ज़्यादा लड़के भी यही करेंगे, बाया भाई के साथ किसी दुकान पर बैठ जाएंगे। लड़के हंसते हंसते चुप हो गए थे। 4 सालों बाद कोई अद्दा कद्दा ही इस शोबे से मुंसलिक हो पाएगा, वो भी महज इस वजह से कि या तो आपके अब्बा पहले से इस शोबे से मुंसलिक होंगे या फिर इसके पास आपके लिए एक तगड़ी सिफारिश होगी। खैर आप सब बारी बारी अपना तारफ़ करवाएं तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। समीर ने मारवा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मारवा की तो जैसे किस्मत चमक उठी थी। इसने अपनी तरफ उंगली करते हुए कहा। जी आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैंने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। वैसे ऐसा रिएक्शन हम लेक्चरर के आखिर में पूछेंगे, सवालों पर दिया करते हैं, लेकिन आपका तो अभी से ये हाल है। क्लास में एक दफ़ा फिर से कह के गुजे थे। मेरा नाम मारवा चौधरी है, उसने खड़े होते हुए कहा। नेक्स्ट। पैरा खड़े होने लगी तो उसने बैठकर ही बताने का कहा। पूरी क्लास से अलग थलग चादर लपेटे एक आम सी लड़की थी। मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। पैरा शरीफ अशरफ। काफ़ी यूनिक नाम है आपका, मतलब क्या है इसका। उसने सेलफोन निकाल कर मैसेज करते हुए पूछा था। सर नहीं मालूम, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। नेक्स्ट। बाकी सब लड़के लड़कियां भी बारी बारी अपना नाम बता रहे थे। अचानक दो लड़के समीर से इजाज़त लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने समीर को सलाम करते हुए कहा। सर हमें स्टूडेंट से बात करनी है। ओके नो प्रॉब्लम। उसने अपनी हंसी रोकते हुए बस इतना ही कहा। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया। आप सब इस पेपर पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखते जाएं और 200 रुपये हमें जमा करवाते जाएं। आप जितनी जल्दी पैसे जमा करवाएंगे इतनी जल्दी आपको आपके ID कार्ड्स मिल जाएंगे। इनमें से एक ने बोलना शुरू किया, जबकि दूसरे ने एक पेपर स्टूडेंट को देते हुए कहा। सब स्टूडेंट ने इनको पैसे देते शुरू कर दिए। जब वो पैरा के पास आया तो पैरा खामोश बैठी रही। पेमेंट कर दें, असद ने उसे कहा। सर मैं खुद अपना कार्ड बनवा लूँगी, उसने जवाब दिया। मारवा वो उसे हैरत से देखने लगी। देखें अब डिपार्टमेंट वाले आपके लिए अलग से तो रूल नहीं बनाएंगे। असद ने पैरा को ये कहते हुए कमाल का इशारा करके बुलाया। ये कह रही है कि अपना कार्ड खुद बनवा लेंगी। कमाल के आते ही असद ने कहा था। क्यों, आपको क्या मसला है। सर मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, उसने ऐसा से कमाल को कहा। आप अपनी किसी दोस्त से ले लें, आपकी वजह से सबके कार्ड रिलेट होंगे। ये कहने की देर थी कि सब ने उसको देखना शुरू कर दिया और कोई इधर कोई उधर से आवाज़ें दे रहा था। यार दे दो ना, मैं दे दूँ तुम्हारे पैसे। क्या तुम्हारी वजह से हमारे भी कार्ड लेट होंगे। लेकिन वो बात थी कि मैं बाद में बनवा लूँगी। अगर ये बाद में डबल पैसे देकर बनवाना चाहती है तो बनवा दें इन्हें, आप बाकियों से पैसे ले लें। समीर के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। वह बाकियों से पैसे लेकर वो क्लासरूम से बाहर निकल आए। कॉरिडोर में खड़े राशिद को उसने इशारा किया, जो कि सर नसीर को बातों में लगाए हुए था। आज से इंट्रो था तो कल से आगाज़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये कहते हुए समीर थोड़ी ही देर बाद वाताना मुस्कुराहट के साथ क्लास से बाहर निकल आया और सर समीर को
सलाम करते हुए राशिद को लेकर कैफेटेरिया में बैठे असद और कमाल के पास आया। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? राशिद ने उनको पैसे गिनते देख कहा था। वो नंबर्स वाली लिस्ट किधर है? समीर ने सेल फोन निकालते हुए पूछा। लड़कियों के नंबर सेव करने लगा है क्या? असद ने पेपर उसकी तरफ करते हुए कहा। तुम्हें तो लड़कियों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ तो और क्या करूँ? इस दुनिया में खूबसूरत लड़कियां हासिल करने के लिए तुम्हारे जतन तो करने पड़ते हैं ना। थोड़े जतन तो करने पड़ते हैं ना, वरना वो तो जैसे गधे को कहाँ घास डालती हैं। समीर ने आँख मारते हुए कहा। असद ने मुंह बनाया। वैसे जूनियर्स तो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकले, यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पहले ही दिन ID कार्ड बनाकर बांटे जाते हैं। पर बड़े आए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले चारों इस बात पर हंसने लगे। वैसे वो लड़की समझदार निकली, असद ने याद दिलाने देते हुए कहा। इसने लिस्ट से एक नंबर लेकर मैसेज टाइप किया। कंग्रेचुलेशन, यू आर बी फूल्ड जूनियर्स, योर सीनियर समीर राव। मुबारक हो, जो जूनियर्स आपको पागल बना लिया गया है। आपका सीनियर समीर राव। और पेपर फाड़ दिया और साथ ही मैसेज भेज दिया। ये क्या किया यार? मैंने एक लड़की का नंबर लेना था। असद ने फिर से अपने सिंगल होने का रोया। पिज़्ज़ा बना दिया, अंदर नज़र नहीं आ रहा क्या? समीर ने उसके सर पर एक हाथ मारते हुए कहा। नज़र आ रहा है, इसीलिए तो कहा। और पिज़्ज़े से याद आया, इन पैसों से पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। वो चारों जूनियर्स को पागल बनाकर लूटे गए पैसों से पार्टी करने चले गए। प्रेरणा ने यूनिवर्सिटी से आकर खाना बनाया और भाई खाने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। उसने खाना लगाते हुए पूछा। अब्बू, मेरा नाम किसने रखा था? अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ ने। उन्होंने प्लेट में चावल डालते हुए कहा था। इन्होंने मेरा नाम पैरा क्यों रखा? उसने फिर से पूछा। हमारे गाँव में एक माई पैरा हुआ करती थी। वो बहुत ही से लोगों की ज़िंदगियों में नई उम्मीदें लाती थी, इन्हें जीने का हुनर सिखाती थी। उसकी यही बात हमारी अम्मा को बहुत पसंद आई। उसका नाम था, बस उसी के नाम पर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा नाम पैरा रखा। उन्होंने गिलास आगे करते हुए उसे पानी डालने का इशारा करते हुए कहा। फिजान की हंसी छूट पड़ी थी। अब्बू, पैरा का मतलब क्या होता है? उसने कुछ देर बाद फिर से पूछा था। पैरा, बस भी करो बहन, खाना खाओ चुप करके, फिजान ने चिल्लाते हुए कहा। भाई पूछने दो ना, ये तुम्हें आज मतलब पूछने का क्या जुनून चढ़ गया? वहाँ यूनिवर्सिटी में सब मुझसे पूछ रहे थे और चढ़ा भी रहे थे। ये कैसा नाम है पैरा? पैरा का मतलब है सवेरा। वो सवेरा जो हर इंसान की ज़िंदगी में अंधेरों के बाद कभी न कभी आता है। जब सूरज की पहली किरण बुलंदो बाला चोटियों पर अपना बसेरा करती है ना, तब वो दरअसल एक नए सवेरे का पैगाम लेकर आती है। बस अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में खूबसूरत सुबह की तरह रोशन करे। उसके अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी जाने पर उसे मालूम हुआ कि वो कोई टीचर नहीं था, बल्कि उसके सीनियर मोस्ट में से एक था। और उसके पैसे बटोर कर उनकी रैगिंग की गई थी। जूनियर्स को पैसों का दुख नहीं था, बल्कि अपने सीनियर्स के हाथों पागल बनने का रोना था। क्लास में सभी अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल ना करने पर खुद को कोसो पैरा को दाद दे रहे थे। पैरा फिल वक्त क्लास की पहली लड़की थी जिस पर फुल जूनियर्स का टैग नहीं लगा था, वरना उसे लग रहा था कि पैसे ना देने वाली बात पर उसे शायद पूरे 4 साल बातें सुननी पड़ी या फिर उसका मजाक बनाया जाता। कुछ दिन वो पैरा को नज़र नहीं आया था, मगर उसकी आंखें कहीं ना कहीं पैरा के ताक़ब में रहती थी। जो क्लास में पैरा सब लड़कियों के साथ घुल मिल गई थी। अलबत्ता लड़कों से वो इल्तिजा भी बरतती थी। मारवा के साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो पूरा दिन उसको अपने किस्से कहानियाँ सुनाती रहती थी। पैरा और मारवा दोनों हर जगह पाई जाती थी। मामूल के मुताबिक शाम को क्लास के बाद वो दोनों इकट्ठे डिपार्टमेंट से निकल रही थी कि उन्हें पार्किंग में काफ़ी भीड़ दिखाई दी। मारवा गेट की तरफ जाने की बजाय से पार्किंग में अपने साथ ले आई। यहाँ क्या हो रहा है? मारवा ने एक लड़के के आगे देखते हुए पूछा। एक लड़का भी एक डिपार्टमेंट की किसी लड़की को तंग करता था। उसने जाकर अपने क्लास फेलो को बताया। उसके क्लास फेलो ने इस लड़के को कई बार मना किया, लेकिन अब वो अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। आज इस लड़के ने इस लड़की को फिर से छेड़ा था। बस अब इस लड़के की दुर्गत बनने वाली है। मारवान ने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे, मगर आज यूनिवर्सिटी में पहली ऐसी लड़ाई देखने वाली थी, इसलिए इस लड़ाई को देखने के लिए काफ़ी पुरजोश हो गई थी। और बेसख्ता उसके मुंह से वाह निकला था। मारवा, चलो ना, मुझे देर हो रही है।
भाई भाई इंतज़ार कर रहा होगा। पैरा ने परेशान होते हुए कहा, रो कौन आ यार, मुझे देखना तुम्हारे डिपार्टमेंट में वो हीरो कौन है जो किसी लड़की को छेड़ने पर मार कुटाई करने वाला है। वो उसे खींचते हुए आगे ले गई। आगे जाकर दोनों की आंखें खुली की खुली लगी। एक लड़की असद के पीछे खड़ी थी और समीर दूसरे लड़के को पकड़े हुए था। तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र हो रही है, बहन लगती है तुम्हारी की आँख। फिर उस लड़के ने तमस्करा और अंदाज में कहा था, आगे एक लफ्ज़ मत बोलना वरना। समीर उस लड़के का बाजू मोड़े हुए था। वरना क्या कर लोगे तुम? उसने दूसरे हाथ से समीर का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, मैं ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि यहाँ खड़े हर लड़के का मुंह तोड़ सकता हूँ जो किसी लड़की को बिला वजह तंग करेगा। इसने गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, तुम किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उसने समीर के मुंह पर एक सुन्ना मारा था। अब समीर भी कहाँ बाज आने वाला था। उसके देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को गुत्थम गुत्था हो गया। असद भी अब आगे बढ़ा था। बाकी सब तुम खड़े तमाशा देख रहे थे। दोनों ग्रुप के लड़के भी आ गए थे। दूसरे ग्रुप के लड़के भी आ गए थे। लड़ाई बढ़ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड और टीचर्स ने आकर उन्हें अलग अलग किया था। दूसरे ग्रुप्स के एक लड़के का खून काफ़ी बह रहा था, इसलिए उसे मनपट्टी के लिए मेडिकल सीनियर सेंटर भेज दिया गया था। जबकि बाकियों को मामूली चोट सी लगी थी। बात पूरी यूनिवर्सिटी में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सुबह से शदीद बारिश हो रही थी। समीर की आदत थी बारिश के दिन वो घर से बाहर नहीं निकलता था और पूरा दिन अपने अपने कमरे में बंद रहता था। दोपहर के वक़्त असद ने उसे कॉल की थी। उसने साइड टेबल से फ़ोन उठाते हुए कॉल रिसीव की। बारिश वाले दिन सुकून से सोने भी नहीं देता यार। तुम अभी तक सो रहे हो क्या? हाँ अच्छा चल सो जा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अब क्या हो सोचा, जगा तो दिया तुमने, अब बात करो किस लिए कॉल की थी कि बताओ। समीर ने अपने मुंह से तकिया परे करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है था आज वीसी ने बुलाया था? हाँ यार मैं सुबह उठा था मगर ये बारिश चाहती ही नहीं कि मैं आज वीसी को अपना दीदार कराऊं। तो बारिश देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हो गया और मैं कमरे में आकर फिर से सो गया। उसने हंसते हुए कहा, एक तो तुम्हें इस बारिश से पता नहीं क्या मसला है, फिर कभी बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि वीसी ने क्या कहा। वीसी ने क्या कहना है? उसे पता था कि सारा कसूर सारा अली का ही था, इसलिए बस मामला रफा दफा किया। मुझे पता था यही होगा। दोनों बातें करने लगे। कॉल बंद होने के बाद उसने फ़ोन रखते हुए आज की तारीख देखी तो फिर से फ़ोन पकड़ते हुए कहा, ओह नो, मैं आज का दिन कैसे भूल गया। वो जल्दी से बिस्तर से निकला, कुछ ऑर्डर किया और फ्रेश होकर दरवाजे की बजाय अपना वॉलेट और फ़ोन उठाए हुए खिड़की से ही बाहर निकला। बाहर डोरबेल बजते ही वो मेन गेट की तरफ लपका। ऑर्डर आते ही दबे पाँव केक और फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर आया। दादी किचन में कुछ बना रही थी। वो गुलदस्ता लिए किचन में आया। हैप्पी बर्थडे माई स्वीट हार्ट। अरे तुम कब जागे समीर बेटा, दादी ने गुलदस्ता पकड़ते हुए कहा था। बस अभी अभी। वो दो वो दादी को अपने साथ वो अब दादी को अपने साथ हाल में ले आया जहाँ उसने केक रखा था। दादी ने केक काट कर उसे खिलाते हुए कहा, आज तो बारिश है, आज तो मुझे बाहर कैसे लेकर जाओगे? दादी आपके लिए तो आपका पौधा इस बारिश में भी बाहर निकल सकता है। उसने दादी के मुंह में केक का टुकड़ा डालते हुए कहा, तो तुम फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते? दादी ने मुलाजमा को सबको केक डालकर देने का इशारा करते हुए कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई आप जैसी हसीना नहीं है ना बेशरम। वैसे अब तक तुम्हें कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आई? मैंने सुना है इस्लामाबाद की एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। दादी ये प्यार व्यार मेरे बस से बाहर है। अब मैं अपनी म- मर्जी का मालिक ठहरा, कहाँ लड़कियों के नखरे उठाता फिरूं। और रही बात खूबसूरत लड़कियों की, तो ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उसने सर खुजाते हुए कहा था। तो मतलब असद मुझे गलत बताता है? दादी ने इतने मासूमाना तरीके से कहा था कि उसे दादी पर और प्यार आने लगा। दादी समीर ने खाना खाकर गाड़ी निकाली बाहर। अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। उसने दादी के साथ कब्रिस्तान का रुख किया। वो दादा और माँ की बरसी के अलावा दादी की बर्थडे पर भी उन्हें अपने साथ कब्रिस्तान लाया करता था। फातिहा पढ़कर कुछ देर खामोशी से वो दोनों खड़े रहते थे। वो दादी पोता कितने ही सालों से ऐसा करते आ रहे थे। कब्रिस्तान से निकलते ही बारिश फिर से तेज़ हो गई थी। वो दादी के कहने पर कारी आहिस्ता ड्राइविंग कर रहा था। उसने मौसम के मुताबिक म्यूजिक लगा रखा था। वो दादी से बातों में मशगूल था। अचानक उसकी नज़र बाहर पड़ी। उसे एक जी जानना पहचाना चेहरा सड़क के इस पार खड़ा मिला। उसने ना चाहते हुए भी
गाड़ी घर जाने की बजाय यू टर्न लेते हुए मोड़ी कुछ ही मिनटों में। वो उसके सामने गाड़ी रोक के खड़ा था। समीर बेटा, घर जाने के बजाय यहाँ क्यों आप गाड़ी ले आए? दादी, एक मिनट। इसने ये कहते हुए शीशा नीचे किया। वो थोड़ी परेशान सी गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी। उसके अब्बा और भाई को किसी काम से गांव जाना था, इसलिए आज उसे यूनिवर्सिटी से खुद ही वापस आना पड़ा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वापसी पे इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी और फिर कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। उसे परेशानियों में गुमसुम खड़ी थी। जब वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया, वो उसे अपने सामने देखकर शिरद रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं जूनियर? यकीनन गाड़ी का इंतजार कर रही हैं। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। बस जो मुंह में आया बोलता गया। नहीं, आपका शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी, उसने डरते डरते कहा था। आप घबराए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा मिस प्यारा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसे ताज्जुब हुआ। बारिश थोड़ी कम हो गई तो मैं चली जाऊंगी, आप जाएं। देखिए, इस्लामाबाद के मौसम से तो आप वाकिफ़ ही हैं। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप डरे मत। मेरी दादी भी मेरे साथ है। बारिश रुकने की बजाय और तेज़ हो रही थी। प्यारा उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर वो बस जिद था। ये सब देखते हुए दादी भी बाहर आ गई और उसे मना लिया गया था। वो तीनों उसके घर की तरफ चल पड़े। दादी ब्लैक मिरर से एक नज़र इसे और फिर समीर को देखती थी। वो दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। ज़ैन बिल्कुल ठीक कहता है, इतनी अच्छी और प्यारी लड़की है। समीर मुझसे ये छुपा रहा था। वो परेशानी से अपने हाथ मरोड़ते हुए बाहर देख रही थी। तभी फिर से समीर ने उससे बात करने के लिए पूछा, आगे लेफ्ट या राइट मिस प्यारा? राइट, उसने उसे देखते हुए कहा था। बेटा, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब दादी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी तारीफों के पल बांधे थे। शुक्रिया, उसने बस यही कहा। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? दादी ने फिर से पूछा। दादी, मैंने भी इससे यही पूछा था, मगर फिर ये मुझे कहीं मिली ही नहीं। हालांकि मैं अक्सर डिपार्टमेंट के बाहर इससे इसी का तलाशी रहता था। समीर ने ड्राइव करते हुए कहा। वो हैरानगी से उसे देख रही थी। क्या वो इतनी अहम थी कि कोई शख्स उसका तलाशी हो? बेटा, परेशान ना हो, ऐसे मजाक करने की इसकी पुरानी आदत है। बस इसी स्ट्रीट के सामने उतार दे, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। दादी की बात कबूल होने से पहले ही उसने बाहर देखते हुए कहा था। समीर ने गाड़ी स्ट्रीट के पास रोकी थी। वो अपना बैग और किताबें पकड़े उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। समीर उसे जाते हुए देख रहा था। इस्लामाबाद में अगर कोई मोहब्बत की गली थी तो वो इसके घर को जाती थी, और आज समीर ने मोहब्बत की इस गली में पहला कदम रखा था। इसे घर तक छोड़ के आओगे क्या? अब चलो भी समीर बेटा, दादी ने उसे ख्याली दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा था। दादी, आप भी ना। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी मोड़ी और घर की तरफ आ गया। वहां से वापस आते हुए उसे इस्लामाबाद के रास्ते खुद ब खुद ही अच्छे लगने लगे थे। घर आकर उसने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। अपना फ़ोन लेते हुए उसकी नज़र पिछली सीट पर पड़ी। वहाँ एक सूखा गुलाब का फूल पड़ा हुआ था। वो फूल लेकर अपने कमरे में आ गया। बुक शेल्फ में उसने अपनी डायरी निकालते हुए सोचा, जितनी नाजुक खुदा है, इतनी ही नाजुक शौक पाल रखे हैं मोहतरमा ने। इसने मुस्कुराते हुए वो फूल डायरी में रखा। इधर पैरा के अब्बा और फजान भी गांव से लौट आए थे। पैरा ने सलाम करते हुए दरवाज़ा खोला। जीती रहो मेरी बच्ची। पैरा के अब्बा ने उसे मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए कहा। इतनी खुशी में अब्बा, सांस तो ले लेने दो, फिर पूछ भी लेना। फजान ने गाड़ी अंदर घसीटते हुए कहा। अब्बा, देख लें आप, इसने मुझे आते ही डांटना शुरू कर दिया। उसने गिला किया। मेरी बेटी को क्यों तंग करते हो बरखुरदार? इन्होंने फजान को डांटा। पैरा किचन से पानी लेकर आई और मिठाई का डब्बा खोलते हुए फिर से कहा। अब्बा, आपने बताया नहीं, गांव में मेरा दोस्त था ना मास्टर लतीफ़, उनके बेटे का रिश्ता पक्का हुआ है, वो नवीद। उसने अब्बा की बात काटते हुए कहा। हाँ वही। अब्बा, वो इतना बड़ा हो गया क्या? अभी कल की ही तो बात है, वो छोटा सा हमारे साथ खेला करता था। उसने मिठाई मुंह में डालते हुए कहा। तुम दोनों भी तो बड़े हो गए हो माशाल्लाह से। उसकी अपने फजान की तरफ शहर में ही नौकरी लग गई है। अब्बा, अब आप भाई शादी भी कर देना। हमारे दिल में उनकी शादी को लेकर बड़े अरमान है। अब्बा उसने गिलास अब्बा से लेते हुए कहा। नहीं भाई, मुझे अभी भली का पकड़ा नहीं बनना, मुझसे पहले तुम्हारी शादी होगी। फजान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब्बा, आप देख रहे हैं ना, ये फिर से मुझे तंग कर रहा है। उसने रोने वाली शक्ल बनाई। बेटा, तंग नहीं कर रहा है, पहले तुम्हारी शादी ही करनी है। हम बाप बेटा जल्द से जल्द इस पर से सब दोष होना चाहते हैं। अब्बा, आप भी शुरू हो गए मुझे अब्बा, आप भी शुरू हो गया, मुझे किसी और के घर भेज देंगे तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? उसके चेहरे पर अब उदासी छा गई थी। बेटा, अपने आराम और सुकून के लिए हम तुम्हें सारी उम्र घर तो नहीं बिठा कर रख सकते। अब्बा, मैं ऐसा कब कह रही हूँ, मगर आप पहले भाई की शादी करें ना।
अब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। फैज़ान ने उसे घूरते हुए काबू मुँह बनाया। वहाँ से उठकर कमरे में आगे कर दिया ना नाराज़ बेचारी को। बस उसे पता होना चाहिए। बेटा सही वक़्त देखकर मैं उसे बता दूँगा। उन्होंने टेलीविज़न लगाते हुए उससे कहा। असद और मारवा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और ये भी समीर की वजह से मुमकिन हुआ था। वो दोनों ग्राउंड में बैठे हुए थे। समीर ने आकर उनके पास खड़ा हो गया। हाँ भाई, लव वर्ल्ड क्या हो रहा है? समीरा, आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मारवा ने गर्दन उठाते हुए कहा। क्यों भाई? इसने सिरगट जलाकर एक सिरगट असद की तरफ करते हुए पूछा। असद ने सिरगट दोबारा पैक में रखने का इशारा किया। एक तो मैंने कल आपको मैसेज किया था, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। दूसरा, आपने असद को भी सिगरेट पर लगा दिया। आपने इसकी आदतें ख़राब कर रखी हैं। समीर ने अपनी हंसी रोकते हुए उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए बस इतना ही कहा। असद ने उसे फिर से इशारा किया। संभाल लेना भाई इस मुसीबत को। हाँ भाई। असद, क्यों तंग किया हुआ है तुमने इसको? मारवा, मैंने कल रात भी इसे मना किया था मगर ये बाज ही नहीं आता। वो जल्दी पर तेल का काम करने वाला था। असद बेचारा उसकी शक्ल देख रहा था। मैं भी रोज़ इसे कहती हूँ मगर ये मेरी बात ही नहीं मानता। उसने मुझे गंदी शक्ल बनाई थी। मैं समझाऊंगा इसे। खैर, आज तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आ रही। छुट्टी पर है क्या? समीर ने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा। वो डिपार्टमेंट गई हुई है। क्यों, खैरियत? और तुम उसके साथ नहीं गई? हम दोनों ही जा रही थी मगर असद का मैसेज आ गया तो उसने कहा कि वो अकेली चली जाएगी। मैं असद के पास आ गई और डिपार्टमेंट चली गई। उसका कार्ड गुम गया था, वो इसी के बारे में डिपार्टमेंट गई है तो कोऑर्डिनेटर ने उसे नई कहानी सुना दी कि बिना कार्ड के एग्ज़ाम में बैठने नहीं देगा। बस इसी सिलसिले में गई है। कोऑर्डिनेटर अपना बच्चा है, मैं संभाल लूँगा इसे। तुम पैरा को फ़ोन के करके बुलाओ। लेकिन उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है। मरवा ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा था। हाँ। असद ने इस्तफाना नज़रों से उसे देखा। किस ज़माने में रह रही है ये लड़की? समीर ने खुद से ही कहा। चलो फिर डिपार्टमेंट ही चलते हैं। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर से भी मिलते हैं। वो तीनों उठकर डिपार्टमेंट की तरफ आ गए। अगले रोज़ भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा था मगर समीरा यूनिवर्सिटी पाया गया था जिस पर ना सिर्फ असद बल्कि उसे जानने वाला हर शख्स हैरान था। यूनिवर्सिटी में मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और जूनियर सीनियर्स की ज़्यादातर तादाद लाइब्रेरी में ही दिखाई देती थी। पैरा और मावरा भी लाइब्रेरी में ही थी। इसलिए समीर और असद भी लाइब्रेरी आ गया। समीर ने लाइब्रेरी में दाखिल होते ही एक निगाह इधर उधर दौड़ाई थी। वो एक मेज़ पर किताबें फैलाए चादर ओढ़े बैठी हुई दिखाई दी। उसके साथ वाली टेबल पर मारवा भी बैठी रट्टे लगा रही थी। असद और समीर आकर मारवा के टेबल पर कुर्सी घसीटते हुए बैठ गए। कितना पढ़ोगी यार तुम, अब छोड़ भी दो। असद ने कुछ देर की खामोशी के बाद मारवा से नोट्स खींचते हुए कहा। पढ़ने दो ना। उसने फिर से नोट्स लेते हुए कहा। समीर सिर्फ उसे देखे जा रहा था। वो आसपास की दुनिया से गाफिल होकर बैठने में मगन थी। देखो, हम दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए लाइब्रेरी आए हैं। समीर ने असद को घूरा। मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ तो चुप करके बैठो ना अगर मेरे लिए आए हो। मारवा ने एक नज़र नोट्स से हटाते हुए कहा। मारवा, ये बेचारा अपनी नींद कुर्बान करके आया है सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम हो के किताबी कीड़ा बनी बैठी हो। समीर ने भी अब असद की तरफदारी करते हुए कहा। हाँ भाई भाई, इतना अच्छा मौसम है, चलो ना काफ़ी पीते हैं। काफ़ी का नाम सुनते ही मारवा ने नोट्स बंद किया और इन दोनों को भी उठने का कहा। समीर असद को घूर रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता, इससे अच्छा मौसम तो कोई हो ही नहीं सकता। गधे, तुम्हें मैं बाद में पूछता हूँ। असद ने उसके अंदाज से समझ लिया था कि गलत बात कर गया मगर अब क्या किया जा सकता था। मारवा काफ़ी के लिए राज़ी हो गई थी। तो चले, अपनी दोस्त को नहीं बुलाओगी क्या? समीर ने पैरा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसे तो मैं भूल ही गई थी। वो तीनों पैरा के पास आकर खड़े हुए। पैरा ने असद और समीर को सलाम किया। मारवा ने उसकी किताब बंद करते हुए कहा। समीर हमें काफ़ी पिला रहा है, तुम भी चलोगी हमारे साथ? चलूंगी क्या? क्या मतलब है? ये भी चल रही है हमारे साथ? असद फौरन बोल पड़ा। हाँ बिल्कुल, समीर ने भी कहा। नहीं, आप सब जाए, मुझे पढ़ना है। अगर तुम्हें हमारे साथ चलोगी तो समीर को कोऑर्डिनेटर से बात करेगा ना। असद के इतना कहने पर वो काफ़ी इसके लिए मान गई। इसलिए समीर को अपने दोस्त पर पहली दफ़ा प्यार आया था। वो चारों हल्की फुल्की बूंदाबांदी में चलते हुए डिपार्टमेंट से होते हुए कैफ़े तक आए थे। समीर ने चारों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। असद कॉफ़ी लेकर आया। मारवा और असद आपस में बातें कर रहे थे जबकि समीर और पैरा चुपचाप कॉफ़ी के घूंट नोट ले रहे थे। समीर ने उसके इर्द-गिर्द देखने पर खुद से कहा, इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझे देखने की बजाय इधर-उधर देखो। कुछ देर बाद पैरा ने आहिस्ता से समीर को कहा, आपका शुक्रिया। मुझसे कुछ कहा किया? समीर ने जान बदलते हुए कहा, जी आपने मेरे लिए ये सब किया इसलिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है पैरा, ये इसका फ़र्ज़ था। अब तुम्हारे लिए ये इतना तो कर ही सकता है। असद ने टांग उड़ाते
हुए कहा। पैरा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम मरोगे किसी दिन मेरे हाथों। इतनी मुश्किल से इसने मुझसे बात करना शुरू की थी, समीर ने मन ही मन में कहा था। इतने में मारवा ने सेल फोन से टाइम देखते हुए कहा, अरे पैरा उठो यार, पेपर का टाइम हो रहा है। वो दोनों उठकर ब्लॉक की तरफ चली गईं, जबकि समीर और असद कहीं कैफे में बैठे थे। उनके जाने के बाद असद उसे घूरे जा रहा था। समीर ने उसको देखते हुए कहा, क्या ऐसे क्यों मुझे ताड़े जा रहे हो? आजकल मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? ये तो तुम बताओगे, उसने अपनी कुर्सी उसके पास लाते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं है हुआ मुझे। तो ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? समीर ने काफ़ी का घूंट लिया। देख समीर, तू मुझसे यानी अपने भाई से छिपाएगा अब क्या? असद भी उसकी रग रग से वाकिफ था। उसे भी पता था कि समीर से बात कैसे निकलवानी है। कैसे, जैसा तुम समझ रहे हो। वो कुछ देर खामोशी के बाद बोला, बिल्कुल वैसा ही है, आगे बोल शाबाश, उसने मुतजस्सिस होते हुए कहा। यार तुम्हें तो पता है तेरे भाई को ये प्यार यार नामी बला से बहुत डर लगता है। लग ना जाने इस लड़की में ऐसी क्या बात है, बस दिल में घर करती जा रही है। हालांकि हज़ारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, मुझसे दोस्ती करने के लिए ये सोच जतन करती हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि बस इसी को देखूं, इसी से बात करूं, ये मेरे पास हर वक्त रहे। तो अब मसला क्या है, जान के बोल दे। पागल है क्या? वो वो कभी भी नहीं मानेगी, ऐसे ही नहीं मानेगी। मेरा भाई किसी से कम है क्या? यार पता नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। तुम्हें डर यानी कि समीर और आओ एक लड़की के से इज़हार करते हुए डर रहा है, मतलब हद ही हो गई। वो तो मुस्कुराना अंदाज में कह रहा था। अब पूरी दुनिया को बताएगा क्या? जो दो चार लोग मुझसे डरते हैं वो भी नहीं डरेंगे। समीर ने इसका मुंह बंद करवाते हुए कहा और जेब से सिगरेट निकाल के अब एक अपने मुंह में डाला और दूसरा असद के हाथों में थमाया। वीकेंड पर असद अक्सर समीर के घर पाया जाता था। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए वो कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ आया। दादी भी पहले ही से किचन में मौजूद थी। असद बेटा उठ गया तुम? दादी ने दादी ने उसे प्यार करते हुए कहा। जी दादी, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दें। असद ने शेल्फ पर बैठते हुए कहा। दादी ने पास पड़ी फलों की टोकरी उसकी तरफ करते हुए कहा, तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। दादी मुलाजमा को बुलवाने के लिए जाते जाते मुड़ी, तो मुझे एक बात तो बताओ। जी दादी पूछें, उसने सेब खाते हुए कहा। ये समीरा आजकल कुछ बदला बदला लग रहा है। दादी, इसने आपको कुछ बताया क्या? नहीं तो इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। दादी, वो आजकल इश्क में पागल हुआ फिर रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा नहीं कहते। दादी ने उसे डांटते हुए कहा। क्यों दादी? दादी का एकदम से ऐसा लहजा उसकी समझ से बाहर था। इश्क ऐसा रोग है जो आशिक के पल्ले कुछ नहीं रहने देता, और आशिक मशूक के बिन सांस तक लेना गवारा गुनाह समझता है। इसलिए दुआ करो उसे इसका इश्क मत मिल जाए। दादी सॉरी ना, आप तो गुस्सा ही हो गई हैं। अब ये बताओ, तुम सच कह रहे हो क्या? जी दादी, मुझे लग तो रहा था, मगर मैंने इससे पूछा नहीं था। खैर से कौन है वो? दादी, पैरा था, मैं उसका नाम सुना सुना सा लग रहा है। दादी ने अपने दिमाग का जोर डालते हुए कहा, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे मेरे बर्थडे वाले दिन ड्रॉप किया था? अच्छा तो मतलब बात यहाँ तक आ पहुँची और मुझे इल्म ही नहीं है। सर ने टांग हिलाते हुए कहा। वैसे बड़ी अच्छी प्यारी बाहया और सुलझी हुई लड़की लगती थी मुझे, वरना मुझे तो लगता था ऐसी वैसी लड़की लाएगा जो उसकी बाप की तरह उसे भी मुझसे दूर कर देगी। दादी खुश होते हुए गमगीन हो गई थी। अरे वाह दादी, अपनी होने वाली बहू की अभी से इतनी तारीफें। वैसे असल मसला यही है कि वो सुलझी हुई है, इसीलिए तो आपका बिगड़ा हुआ पोता उसे कुछ कह नहीं पा रहा। इतने में समीर भी किचन में आ गया। उसे देखते ही असद की बोलती बंद हो गई। क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं, दादी ने बात बदलते हुए कहा। फरहान बाहर मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। पैर अपना बैग लिए यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी कि अब्बा के फ़ोन पर कॉल आई। उन्होंने पैरा को आवाज़ दी। पैरा बेटा रुको। सेल फोन उसके हाथ में थमा दिया उसने। मोबाइल फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखते हुए अब्बा से पूछा, अब्बा कौन है? तुम बात तो करो। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी। वालेकुम सलाम। पैरा बेटी पहचाना मुझे? मैं इस गाँव से नसरीन बात कर रही हूँ, नवीद की अम्मा। उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया था। जी आंटी, कैसी हैं आप? उसने बिना कुछ सोचे समझे जी कह दिया था। हम कुछ दिनों तक अपनी बेटी से मिलने आएंगे। दूसरी तरफ से वो खातून कह रही थी और वो अब्बा को सवाली नज़रों से देख रही थी। जी अच्छा आंटी, अब आप अब्बा से बात करें, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो फ़ोन अब्बा को थमाए हुए गेट से बाहर आ गई। किसका फ़ोन था? फैज़ान ने पैरा को
लाल पीला होते देखकर पूछा नसरीन आंटी का। उसने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए कहा। फरजान को लगा कि उसने बहुत ही गलत सवाल कर दिया, इसलिए उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि अभी इस टॉपिक पर बात करना आबैन मुझे मार के मुतरादिफ था। मामा मिड टर्म के बाद से कुछ परेशान सी रहने लगी थी, क्योंकि सर वलीद गिलानी ने उसे इतना अच्छा पेपर देने के बावजूद भी फेल कर रखा था। उसे कतई यकीन ना आता कि अगर खुद उसे ग्रेड लिस्ट सेंड ना करते। ही बहुत मिन्नतों साजिद के बाद सर एक कप चाय साथ पीने पर ग्रेड ठीक करने पर राजी हुए थे। मारवा ने यूनिवर्सिटी बस से उतरते ही सेल फोन निकाल कर नंबर डाल किया। सर, मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ, आप किधर हैं? दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही उसने कहा था, माय डियर, मुझे किसी काम से पिंडी आना पड़ा, इसलिए शायद यूनिवर्सिटी ना आ सकूं। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ आई थी, लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आप आज रिजल्ट देने आएंगे, और रिजल्ट फॉरवर्ड करने से पहले आपने मुझसे मिलेंगे। उसने परेशान होते हुए कहा था, बिल्कुल यही बात हुई थी दिया, एक कप चाय कैफ़े में साथ पी जाएगी, मगर ये काम भी अहम था। तो सर, अब मैं क्या करूं? एक काम हो सकता है। जी सर, बताएं। आप ऐसा करें, इधर आ जाएं, इधर आपसे थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, और फिर आप जो ग्रेड कहेंगी मैं लगा दूंगा। लेकिन सर, उसने नाखून चबाते हुए कहा, और साथ ही उसका क्रेडिट ख़त्म होने की वजह से कॉल बंद हो गई। सर, वलीद ने खुद कॉल करते हुए कहा, आपका कॉल बंद क्यों कर दी? आपने कॉल बंद क्यों कर दी? सर, क्रेडिट एंड हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या सोचा आपने फिर? वैसे आपको बता दूं, मैं यहाँ से फारिग होते ही रिजल्ट ईमेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पेशावर के लिए निकलना है। ठीक है सर, मैं आती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा था, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप करता हूँ, आप इधर आ जाएं, आपका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से फरहाना लहजे में कहा गया था। उसने कॉल बंद करते ही टैक्सी ली और यूनिवर्सिटी से निकल आई। बाजी, किधर जाना है? टैक्सी वाले ने पूछा। इतने में उसके व्हाट्सएप पर लोकेशन आ चुकी थी, और टैक्सी ड्राइवर को मैप से गाइड करते हुए उस जगह पहुंचाई। उसके गाड़ी रुकवाने पर टैक्सी ड्राइवर ने उससे पूछा, बाजी, आपको इधर ही आना है क्या? हाँ, कितने पैसे हुए? उसने पैसे निकालते हुए पूछा। 200 रुपये। मामा ने टैक्सी से उतरते हुए टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और खुद होटल के अंदर चली गई। अल्लाह माफ़ करे, क्या ज़माना आ गया है, दिन दहाड़े लोग ऐसी जगहों पर आने लगे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपना नाम बताया था। एक अजीब सी मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया गया था। मैम, आप बैठे, मैं सर को बुलाता हूँ। उस लड़के ने फ़ोन कान को लगाते हुए कहा। वो बैठने की बजाय बाहर डबल रोड से गुजरती गाड़ियों को देखने लगी। इतने में सर भी उसे सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दिए थे। सर को देखकर उसे कुछ सुकून हुआ था, वरना उसे इस लड़के की नज़रों से खौफ तो आ रही थी। मरवा, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सर गिलानी ने उसका वेलकम करते हुए कहा था। नहीं सर, चाय या कॉफ़ी? सर गिलानी ने पूछा। सर, जो भी आपको ठीक लगे। उसने हाथ मिलते हुए कहा था। माय डियर, आप आज मेरी मेहमान हैं, आप जो कहेंगी वही होगा। सर, काफ़ी? मरवा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। सर लड़के को काफ़ी का बोलकर उससे अपने साथ लेते हुए संग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर एक कॉरिडोर था, जिसके दोनों जानिब दरवाजे थे। सब दरवाजे बंद थे। एक कमरे के सामने जाकर सर ने अपनी जेब से चाबी निकाली और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर आने को कहा। अजीब गंदा सा कमरा था, जिसमें एक किंग साइज बेड और शीशा पड़ा हुआ था। बेड के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी। ना सिर्फ कमरे की दीवार, बल्कि कमरे में भी काफ़ी गलाजत थी। कमरे की हालत देखकर उसका दिल अजीब सा हो रहा था। उसके ऊपर आते ही काफ़ी भी भेज दी गई। सर ने ट्रे लेते हुए दरवाजे को लॉक किया। सर, आप दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है मैं 1 घंटा दरवाज़ा खोले रखूं? 1 घंटे का लफ्ज़ सुनकर जैसे उसे लगा उसने गलत सुना है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसकी छठी हिस्स घास चढ़कर वापस आ गई थी। घंटे की घंटी बजने लगी थी। सर, उसने इतना ही कहा था कि सर को किसी की कॉल आई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हुए उससे कहा, डियर मारवा, आप तैयार हैं? मैं बस 10 मिनट में काम सुनकर आया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा। अब उसे लग रहा था कि वो वाकई गलत जगह पर आ गई है। अब क्या करे? किससे मदद मांगू? ये जंगल से कैसे निकलो? उससे पहले कि सर अंदर आते उसने जल्दी से बैग से सेल फोन निकाला और असद को कॉल मिलाई, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। यहाँ बार बार उसको कॉल मिलाकर वक्त ज़ाया मत नहीं किया जा सकता। एक एक सेकंड उसके लिए अहम था, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगते हुए समीर को कॉल मिलाई। बेल बजने से पहले ही कॉल रिसीव कर ली गई, जैसे उसे सब मालूम हो। गलत वक्त पर उसकी कॉल रिसीव हो गई। स्क्रीन पर मारवा का नाम सुनते ही उसने कहा था। दूसरी तरफ से उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, जिस पर समीर परेशान होते हुए पूछा, मारवा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? समीर, मुझे बचा लो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बताओ कि तो हुआ क्या? वो सजलानी ने मुझे इससे रोते हुए उसने बताया। तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन भेज सकती हो? मुझे उड़कर भी आना पड़ा तो मैं आ जाऊँगा, तुम बस जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन भेजो। उसने कॉल के दौरान ही व्हाट्सएप से सर की भेजी गई लोकेशन उसे फॉरवर्ड की। समीर इस वक्त यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था। वो लोकेशन रिसीव होते ही तैश में आ गया। पागल लड़की किस जाल में फंस गई? उसने
اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جو مارتے ہوئے کہا، فی الحال وہ کسی کو کچھ بتائے بنا اکیلے ہی اس کی طرف نکلا، کیونکہ ماروا کی عزت کا معاملہ تھا۔ اس نے میپ پر چیک کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ فل کی۔ ڈبل روڈ پر معمول رش کافی زیادہ تھا، مگر اسے جیسے تیسے کر کے ماروا کے پاس جلد از جلد پہنچنا تھا۔ وہ سگنل توڑتے ہوئے اسلام آباد سے پنڈی کا ہوٹل کے سامنے پہنچا تھا۔ پورا راستہ وہ ایک ہی دعا کرتے آیا تھا، یا اللہ میں بے شک بہت گنہگار ہوں، مگر مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دینا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ماروا کمرے میں گڑگڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ریسیپشن پر پہنچا۔ جی سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لڑکے نے سمیر کا پرتاو استقبال کرتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئر، ایسے ہی فری میں گریس تھوڑی ملتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تم مجھے خوش کرو، میں تمہیں خوش کروں گا۔ وہ درندہ اس کا گال چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماروا پیچھے ہوئی۔ سمیر نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھے۔ اسے پتا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ سر حکم۔ پیسے دیکھتے ہی اس نے کہا، رجسٹر دکھاؤ اپنا۔ اس نے اپنا نام پوچھنے کی بجائے خود رجسٹر دیکھنا چاہا، لیکن سمیر نے ایک اور نوٹ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے نوٹ چھپ کر رجسٹر سمیر کے آگے رکھا۔ سمیر ولید جیلانی کا نام دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کمرہ کدھر ہے؟ مجھے اس کی چابی دو۔ اس نے مزید نوٹ اس کی طرف کی اور اگلے ہی لمحے اس چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر آیا اور لڑکا بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھی یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ سمیر نے جلدی سے کمرہ دیکھ کر لاک کو چابی لگائی۔ دروازے پر چابی کی آواز سن کر سر جیلانی بکھلا سے گیا۔ انہوں نے ماروا کو بالوں سے پکڑتے ہوئے گالی دی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سمیر لاک کھول کر اندر آیا۔ سمیر کو دیکھ کر سر جیلانی کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ سمیر، تم یہاں؟ اس لڑکی نے مجھے یہاں بلایا ہے، سر جیلانی نے کہا۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچی۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی؟ وہ تمہیں اپنے روحانی باپ کا درجہ دیتی تھی، رہی ہو تم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے؟ تم جیسے بغیرت انسان کو تو استاد کہنا بھی استاد کی توہین ہوگی۔ دیکھیں سر، آپ انہیں یہاں نہیں مار سکتے۔ آپ شور شرابہ ہوٹل سے باہر نکل کر کریں، باقی کے کمروں میں لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ سمیر کا دل کر رہا تھا اس گھٹیا حرکت پر سر گیلانی سمیت اس کاروبار میں ملوث سب کو وہیں زندہ گاڑ دے۔ ماروا بس روئے جا رہی تھی۔ سمیر نے نیچے پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر دیا۔ اتنے میں وہ لڑکا سر گیلانی کو کمرے سے باہر لے آیا۔ سمیر نے ماروا کو جلد از جلد اس جگہ سے باہر نکل کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے ماروا سے کچھ ماروا گھر جاؤ گی یا یونیورسٹی لے چلوں؟ یہ سننا تھا کہ وہ ماروا پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ سمیر پلیز مجھے کہیں ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو۔ آج اگر تم نہ آتے تو میں مر جاتی۔ پاگل مت بنو، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں بچا لیا، اور اس گیلانی کو تو میں دیکھ لوں گا، تم بھول جاؤ بس اس بات کو۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بھائی، یہ تمہارا کھٹارا ابھی نہ کہیں بھی دھوکہ دے دیتی ہے، پیرا نے فضان کو تنگ کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہ کب سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ تم سے اچھی ہی ہے میری یہ کھٹارا۔ ہاں، اس لیے پچھلے 1 گھنٹے سے ہم اسی روڈ پر کھڑے ذلیل ہو رہے ہیں، پیرا نے کھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فضان موٹر سائیکل کا ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پیرا سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر سمیر کی گاڑی پر پڑی، جس میں ماروا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پیرا کو جھٹکا سا لگا۔ پلیز تم یہ بات کسی کو مت بتانا، پلیز۔ اگر کسی کو پتہ چل گئی تو میں کسی کو کیا بتاؤں گی کہ ایک گریڈ کی وجہ سے میں آج حوث کا نشانہ بننے والی تھی۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور اسد تو مجھ سے بات تک نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ بس چپ، تمہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ ٹھیک کرو، تمہارا گھر آنے والا ہے۔ سمیر نے گاڑی اس کے گھر کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ سمیر اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے سیدھا یونیورسٹی آیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کوآرڈینیٹر آفس پہنچا تھا۔ السلام علیکم سمیر بھائی، آج آپ صبح ہی آفس؟ خیر تو ہے نا؟ ولید جیلانی یونیورسٹی پہنچا ہے کیا؟ وہ جو وزٹنگ ہے؟ ہاں، سمیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ بھائی، میں چیک کر کے بتاتا ہوں، اور میز پر بڑی فائل دیکھنے لگا۔ نہیں بھائی، آج تو ان کی کلاس نہیں ہے، اس نے ٹائم ٹیبل دیکھتے ہوئے بتایا۔ مجھے اس کی معلومات ہے، بس اتنا سا کام سمیر بھائی، اس نے کمپیوٹر پر کچھ کام کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی مل جاتا ہے بھائی، ویسے سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پنگے والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے کی بورڈ پر اپنی انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بس مجھے ڈیٹا نکال کے دو۔ بھائی ادھر آئیں، یہ اس کی سی وی پڑھ لیں، سب معلومات ہے اس میں۔ اس نے سمیر کو اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا۔ تم بس اس کا جلدی سے ایک پرنٹ نکال دو۔ سمیر نے بنا دیکھے کہا تھا، کیونکہ اسے اس کی سی وی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے بس اس کا ایڈریس اور نمبر چاہیے تھا۔ کوآرڈینیٹر نے ایک پرنٹ نکال دیا۔ پرنٹ ہاتھ میں آتے ہی وہ اٹھا۔ سمیر بھائی، چائے پانی منگواؤں آپ کے لیے؟ نہیں، ابھی مجھے جلدی ہے۔ وہ ولید جیلانی کا ڈیٹا ہاتھ میں پکڑے گاڑی لے کر یونیورسٹی سے نکلا اور سیدھا اس کے دیے گئے پتے پر پہنچ گیا، اور اس کی توقع کے مطابق وہ اسے ادھر نہیں ملا تھا۔
बच ले अगर अब मुझसे जितने दिन बच के रहेगा गलानी, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम आज के बाद किसी लड़की को छूना तो दूर की बात किसी का नाम तक नहीं लोगे। वो गाड़ी के पास खड़ा बड़बड़ा रहा था, पैरा तकिए के साथ एक लगाई नी बेड पर नींदराज उन दोनों के बारे में सोच रही थी। मारवा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है उसमीर, वो तो ऐसा नहीं था तो फिर वो दोनों ही मैं ही पागल थी जो ना जाने कैसे कैसे अनुमान दिल में सोचे बैठी थी। अब इन दोनों से बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी भी तो क्यों क्या लगता है वो मेरा जो मैं इससे बात करूँ। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि अब्बास कमरे में आए। पैरा, बेटा जाग रही हो क्या? उन्होंने खांसते हुए कहा। जी अब्बा। वो दुपट्टा सीधा करके बैठ गई। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। वो मैंने तुम्हें नवीद के बारे में बताया था ना उस दिन, अशरफ साहब ने बेड पर बैठते हुए कहा। जी उस दिन तुम्हारे ही रिश्ते की मिठाई उसके अब्बा नाप तोल कर बोल रहे थे। वाह मुझे पता है, आप फिक्र नहीं करें भाई ने आप फिक्र नहीं करें, भाई ने मुझे बता दिया है, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। पैरा ने बात काटते हुए कहा। वो 1-2 दिन तक आएंगे शादी की तारीख तय करने के लिए। उन्होंने डरते डरते कहा। जी अब्बा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं मेरी बेटी? उन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। नहीं अब्बा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया होगा। बेटा हम शरीफ लोगों के पास इज्जत के साथ कुछ नहीं होता, तुम बोझ नहीं हो हमारे लिए, मगर मैं डरता हूँ इस ज़माने से, इसलिए तो मुझे अच्छा रिश्ता मिला तो मैंने इसे गनीमत जाना, वरना गरीबों की बेटियाँ कहाँ ब्याई जाती हैं। अब्बा ने उसे गले लगाते हुए कहा था। इसके बाद सिर्फ जी कहने के अलावा कुछ नहीं था। जैसे उसने चाहा था वो तो उसके ख्वाब आज बीच सड़क में चकनाचूर कर गया था, इसलिए उसके बाप के फैसले पर सर तस्लीम खत्म किया। कुछ ही देर खामोश रहने के बाद उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा था। अब्बा एक बात पूछूं बेटा, ज़िंदगी में सब ख्वाब क्यों पूरे नहीं होते हैं? बेटा मुझे ये तो नहीं पता ये ख्वाब क्यों पूरे नहीं होते, मगर कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ हम सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होते हैं, और मुझे कभी कभी हम खाली हाथ घर लौटने पर भी सब कुछ साथ लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। ज़िंदगी में कुछ हादसे ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। वो हादसा हमारी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम सारी ज़िंदगी इन हादसात पर बका करते रहें या फिर इनको अपनी कामयाबी की बुनियाद पर पहली ईंट के तौर पर इस्तेमाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। और मुझे पता मेरी बेटी आगे बढ़ने वालों में से है, मैं पीछे रहकर इंतज़ार करने वालों में से नहीं। अब्बा ने उसका माथा चूमते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे अब्बा का चेहरा देख रही थी। क्या अब्बा को सब मालूम है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी से इसका जिक्र तक नहीं किया। तुम अब आराम करो, तुमने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। अब्बा इतना कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। वो बेड पर बुद्ध बनी बैठी खड़ी थी से बाहर आसमान पर निकले अधूरे चांद को देखने लगी जो इसकी तरह तना था। वो क्लास में बैठा लेक्चर सुन रहा था जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो लेक्चर के दौरान उठकर बाहर आ गया। हेलो समीर भाई, सर गलानी आज यूनिवर्सिटी आए हैं। आपने कहा था ना जब भी वो यूनिवर्सिटी आए मैं आपको बता दूं। उसने कॉलर उठाते ही दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेटर ने कहा। वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? समीर ने उससे पूछा। भाई वो इस वक्त दूसरे ब्लॉक में कमरा नंबर 0005 में क्लास लेने गए हैं। ओके। उसने ये कहते हुए कॉल बंद की और असद, कमाल और राशिद को बारी बारी कॉल की। तीनों ने के फ़ोन वक्फे से बज रहे थे। ये सेल फोन किसके बज रहे हैं? सर ने गुस्से से कहा। पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था जबकि वो तीनों पीछे बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्लास में ने कुछ कहा है? इस दफ़ा फिर से असद का फ़ोन बजा। वो खड़ा हुआ। उसके बाद राशिद और फिर कमाल का फ़ोन बजा। यू ब्लैक बेंजर, आप दोनों तीनों क्लास से दफ़ा हो जाएं सर के कहते ही वो तीनों अपना अपना पकड़ेदान निकालते हुए एक दूसरे के पीछे बाहर निकल गए। इन तीनों के बाहर निकलते समीर उनके साथ कोऑर्डिनेटर के बताए हुए कमरे में आ पहुंचा। वो चारों कमरे में दाखिल हुए। समीर को देखते ही सर गलानी के पसीने छूटने लगे। पूरी क्लास को सांप सूंघ गया था। अगर तुम चाहते हो कि आज यूनिवर्सिटी पेजेस पर तुम्हारी तस्वीरें और वीडियो शेयर ना हो तो स्टूडेंट को छुट्टी दे दो। समीर ने आगे होकर उसके कान में कहा था। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, अभी आप सब जा सकते हैं। यह सुनकर स्टूडेंट की तो जैसे ही हो गई। वो सब उठकर बाहर चले गए। उन्हें क्या मालूम था कि उनके पीछे क्या होने वाला है। अब असद ने दरवाज़ा बंद किया। समीर ने उसे खींचकर कुर्सी पर बिठाया। चारों मिलकर वलीद गलानी की गुदरगद बना रहते हुए पैरा लेने के लिए क्लास की तरफ जा रही थी कि खिड़की से उसने इन चारों को देखा। समीर मुझे मत मारो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसा वलीद उसके मारने पर कह रहे थे। तभी पैरा दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आए। दरवाज़ा खोलने पर समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पैरा दरवाजे में खड़ी थी। समीर के हाथ में ही रुक गए। वो दरवाजे से ही पीछे मुड़ी। असद ने उसके पीछे आना चाहा मगर समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोका। जाने दो अभी इसे।
اس دن کے بعد ماروا یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ ماروا کے ساتھ ساتھ سمیر اور رسد بھی غائب تھے۔ اگر وہ تینوں اسے یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے تھے تو پیرا بھی اب ان میں سے کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ کلاس شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے یونیورسٹی آتی اور چھٹی ہوتے ہی باہر نکل آتی۔ سمیر نے اسے کافی دفعہ ملنا چاہا مگر وہ اسے کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے سمیر کافی ڈسٹرب تھا۔ اس لیے آج اس نے اسے ملنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ ابھی یونیورسٹی پہنچا ہی تھا کہ اسے سر عمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی کال آئی تھی۔ سمیر گراؤنڈ سے ہوتا ہوا آفس پہنچا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے اندر آنے کی اجازت لی تھی۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ جی جی آ جائیں سمیر۔ سر عمر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی سر، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ولید گیلانی والا کیا سین ہے؟ اس نے انتظامیہ کو تمہارے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست دی اور اس میں لکھا کہ ولید نے تمہیں بدتمیزی کرنے سے منع کیا تھا، جس پر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ سر عمر نے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ سر، جب انتظامیہ میری بدتمیزی ثابت کر لے گی تب دیکھیں گے، باقی آپ کے علم میں بات پہلے ہی سے ہے جو اس نے کیا۔ سمیر نے کرسی سے کک لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا آخری سال ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ڈگری پر اس بات کا اثر پڑے کیونکہ مجھے اوپر سے آرڈر آئے ہیں۔ سر آپ بے فکر رہیں، اگر انتظامیہ ولید جیسے گند کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تو میں تو حق پر ہوں، اور ولید کے خلاف میرے پاس ثبوت بھی ہے، اس لیے کوئی میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ ولید جیسے پہلے ہی آئے ہو گئے۔ جی جیسے بہت آئے ہو گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ تم تھوڑے محتاط رہو۔ جی بہتر سر، ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ سمیر آفس سے اٹھ کر سیدھا بلاک میں آیا۔ وہ سیڑھیاں پر لنگھتے ہوئے دوسرے فلور پر کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑکی سے کلاس کے اندر جھانکا تھا۔ وہ مکمل یکسوئی سے لیکچر لے رہی تھی۔ سمیر کلاس میں جا کر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے رینک کے ساتھ ٹھیک لگائے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بے صبری سے کلاس ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، سر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ سگریٹ پھینکتے ہوئے پلٹا۔ سمیر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ آج بھی ویسے ہی چادر اوڑھے، بیگ کندھے پر ڈالے، کتابیں ہاتھ میں پکڑے کلاس سے باہر نکل رہی تھی۔ سمیر دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ ہائے پیرا، سمیر نے اس کے پاس آتے ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پیرا، وہ اس سے پیچھے آیا اور یوں ہی اس کی آواز انسنی کر کے چلتی رہی۔ کوئی ناراضگی ہے مجھ سے کیا؟ سمیر نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ یہ کہتے ہوئے پھر سے چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چلنے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سمیر، ہاتھ چھوڑیں میرا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھنے دو، میں تم سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گا، مجھے درد ہو رہا ہے، ہاتھ چھوڑیں میرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، آرام سے بیٹھ کر 2 منٹ میری بات سن لو۔ مجھے آپ سے 2 منٹ تو کیا 2 سیکنڈ بھی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ دیکھو، جیسا تم سمجھتی ہو میں بالکل ویسا نہیں ہوں۔ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اتنے میں اسد بھی وہاں آ پہنچا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی سمجھنا چاہتی ہوں۔ سب کو پتہ ہے آپ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں، جسے چھوٹے بڑے کا بالکل بھی لحاظ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سب کو بیوقوف بنا لیں گے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ پیرا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سر نے سے اب مزید برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بول پڑا۔ سر، اسے بولنے دو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ میں سب کی طرح بے غیرت نہیں ہوں جو آپ کے آگے پیچھے سمیر سمیر کہتے ہوئے منڈلاتی پھروں گی۔ ان سب کو آپ کس سے کوئی لالچ ہوگا، مگر مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، میری طرف سے آپ بھاڑ میں جائیں۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ بس پیرا، سمیر کے بارے میں ایک لفظ بھی اور مت کہنا ورنہ اثر ڈالا تھا، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا دوست آپ سے بہت مخلص ہے؟ پوچھیں اپنے دوست سے۔ کچھ دن پہلے صبح صبح ماروا کے ساتھ گاڑی میں کہاں جا رہا تھا؟ اسد سمیر کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ اسد کے کانوں میں زہر گھول کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ وہ پیلا جوڑا پہنے، سر پر ہرا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ اس کے رشتہ دار خواتین اور لڑکیاں اس کے ارد گرد ڈھولک لیے بیٹھی تھیں۔ تبھی اس کے ابا کمرے میں آئے۔ پیرا بیٹا، تمہاری کوئی دوست ملنے آئی ہے؟ انہوں نے اس کے ہاتھ پاس آ کر کہا تھا۔ ابا، میری دوست؟ اس نے تشویش کی۔ ہاں، میں نے اسے بیٹھک میں بٹھایا ہے۔ ابا، آپ اسے ادھر ہی بھیج دیں۔ بیٹا، میں نے اسے کہا تھا مگر اس نے انکار کر دیا۔ تم آؤ، اس سے مل لو۔ میرا اس کمرے سے اٹھ کر باہر برانڈے میں بیٹھے مہمانوں کو ملتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئی۔ ماروا کو دیکھ کر وہ شدر رہ گیا۔ السلام علیکم، پیرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی کلائی کی چوڑیاں کھنکی تھیں۔ وعلیکم السلام، تم شادی کر رہی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ تم یونیورسٹی ہی نہیں آ رہی تھی تو کیسے بتاتی؟ خیر، تم کچھ لوگی چائے وغیرہ؟ پیرا نے اس کے برابر میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بس تم سے بات کرنی ہے۔
کہو میں سن رہی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ ماروا نے اتنا کہتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کون؟ اسد؟ اس نے جان بوجھ کر سمیر کا نام نہیں لیا تھا۔ ہاں، اسد بھی میرے ساتھ آیا ہے، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں اسے بھی بلا لوں؟ میں ابا کو بھیجتی ہوں، وہ اسے اندر لے آتے ہیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اسے کال کر لیتی ہوں۔ ماروا نے سیل فون سے نمبر ملاتے ہوئے کہا، تم اسے کال کر دو، میں تب تک ابا کو دیکھتی ہوں۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ باہر ادھر ادھر نظر دوڑانے پر اسے ابا اور فیضان نظر آئے تھے۔ اپنے ابا فیضان کو کچھ سمجھا رہے تھے، وہ بھی ان دونوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابا کو اسد کو اندر آنے کا کہہ کر واپس آئی اور اسد بھی ان دونوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر دنوں میں خاموشی چھائی رہی۔ ان خاموشی کو توڑتے ہوئے اسد نے بات شروع کی، تمہیں ماروا نے بتایا ہی ہوگا کہ ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں، اور یقیناً یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ اس موضوع پر بات ہوگی۔ تم نے اس دن بنا حقیقت جانے سب کے سامنے سمیر کو غلط کہا، مگر مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ مار دھاڑ کرتا ہے تو صرف مظلوم لوگوں کے لیے، وہ کسی پر بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں اسے پچھلے 3 سالوں سے جانتا ہوں، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن جب تم نے مجھے سمیر اور ماروا کے بارے میں کہا تو مجھے ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ شاید تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن پھر دل نے کہا حقیقت جانے بنا یقین مت کرنا۔ اس لیے میں سمیر سے بات کرنے کی بجائے ماروا سے ملنے چلا آیا۔ اس کے گھر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس دن سمیر نے ماروا کی عزت بچائی تھی، اور وہ اسد کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ اسد بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، سرگنانی نے مجھے فیل کر دیا تھا اور گریڈ لگوانے کے بہانے مجھے ایک ہوٹل میں بلایا تھا، اور میں چلی گئی۔ ہوٹل میں پہنچ کر مجھے لگا کہ میں غلط جگہ اور غلط انسان کے پاس آ گئی۔ وہاں سے مجھے دو ہی شخص نکال سکتے تھے، یا تو اسد یا پھر سمیر۔ اس لیے میں نے پہلے اسد کو کال کی، مگر اس نے کال نہیں ریسیو کی۔ اس کے بعد مجھے صرف ایک ہی وہی شخص بچا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے کال کی۔ اس نے بروقت وہاں پہنچ کر مجھے اس گندے کھیل کا حصہ بننے سے بچا لیا۔ اور تم بس ایک بات سوچو، جو انسان دوسروں کی زندگی بچائے وہ کیا برا انسان ہو سکتا ہے؟ وہ ان دونوں کو بنا پلکتے جھپکے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے حلق میں کچھ پھنستا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم یہ سب تمہیں اس لیے بتانے آئے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے جس لڑکی سے وہ محبت کرنے لگا ہے، اس کے دل میں اس کے بارے میں جو بھی خدشات وہ دور ہو جائیں، لیکن ان سب باتوں میں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے، مگر پیرا تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے میرا دوست دن بدن نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو کچھ اور تو نہیں چاہیے بیٹا؟ ابا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ پیرا کی گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں ابا، پیرا بیٹا تم رو رہی ہو؟ انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں دیکھتے ہوئے کہا، ابا میں کیوں روؤں گی بھلا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ خوش رہو میری بیٹی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، وہ تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہے۔ ماروا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا، میں اب اس سے کیسے مل سکتی ہوں؟ پلیز پیرا، اسد نے منت کی تھی، تم دونوں جیسا چاہتے ہو ویسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صبح میرا نکاح ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے نکاح میں تو شامل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں خوش دیکھ کر ہی کچھ سنبھل جائے۔ نہیں، میں کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ایسے شخص کا سامنا کیسے کر سکتی تھی جسے وہ دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، ماروا نے اس کی بے بسی دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کبھی بھی ہم دونوں یا سمیر کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک ہچکچانا مت، ہمیں بس ایک دفعہ یاد کر لینا، فوراً سے پہلے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اسد نے اس سے جاتے ہوئے کہا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی سب جا چکے تھے، کچھ دور کے رشتے دار اس کے گھر ہی ٹھہرے تھے۔ وہ بھی چینج کر کے بستر پر سونے کے لیے لیٹی تھی، مگر اب اسے نیند کہاں آنی تھی۔ ایک طرف باپ اور بھائی سے الگ ہونے کا دکھ تھا، تو ان سے بھی بڑھ کر محبت کو کھونے کا دکھ تھا، ایسی محبت جو دو طرفہ ہونے کے باوجود بھی دونوں کو ایک نہ کر سکی۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی اذیت ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی ہم کسی کے دور جانے کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس آنے سے تنگ ہیں، کبھی پیار میں الجھے ہوئے اور کبھی نفرتوں میں گھرے ہوئے۔ ہم ماضی کی یادوں کو لیے اور کبھی مستقبل کے خیالوں میں اپنا آج برباد کر دیتے ہیں۔ اور یا اللہ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ میں اس انسان کی محبت آپ سے نہیں مانگوں گی، بس پلیز آپ وہ کر دیں جو میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ میں اس انسان کو اس وجہ سے ذہنی اذیت نہیں دے سکتی، اور نہ ہی خود کو اس کی وجہ سے کسی ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا چاہتی ہوں۔ انہی سوچوں میں گم بیڈ پر لیٹی تھی۔ تم کیوں میری زندگی میں آئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بن جی نہیں سکتا؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر سے خود سے مخاطب ہوا، ہاں نہیں جی سکتا تمہارے بنا۔ سمیر پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ جب سے اسد نے اسے پیرا کی شادی کے بارے میں بتایا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، اسے وہ اپنے چاروں طرف محسوس کر رہا تھا، اس کا دل و دماغ سب بند ہو رہا تھا۔
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। उसने मेज़ पर पड़े गुलदान को हाथ मारा था। गुलदान नीचे गिरकर टूट गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अंदर से टूटा हुआ था। उसने फ़ोन दीवार पर मारा था, शीशे के टुकड़े पड़े परों से गुजरा था। वो दर्द के इस मुकाम पर था कि शीशे के टुकड़े उसके पाँव को ज़ख्मी कर रहे थे, मगर उसने उफ तक नहीं की थी। वो खून के पे लथपथ पाँव के साथ अंधा बिस्तर पर गिरा था। अब वो दर्द से कराह रहा था। न जाने कितनी ही देर वो खामोश लबों और भीगी पलकों से यूं ही पड़ा था। फरजान पेहरा को पाला छोड़कर वापस आकर बाकी के काम निपटा रहा था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। अब्बा जी मेहमानों की खुशामदीद कह रहे थे। बारात के आने से कुछ देर पहले फरजान पेहरा को घर ले आया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई परी हो देखने वाली। हर नज़र उसकी तारीफ कर रही थी। अब्बा ने उसे देखकर अक्शबार हो गए थे। क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं मेरी बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी इतने ही खूबसूरत करे। अब्बा ने आंसू साफ करते हुए उसे गले लगाया था। आमीन, अब तुम मत रोना मेरी बहन, वरना सारा मेकअप बह जाएगा और मेहमान डर कर भाग जाएंगे। फरजान ने माहौल तब्दील करने के लिए कहा था। अब्बा देख लें, ये आज भी मुझे तंग कर रहा है। उसने आंसू साफ करते हुए कहा था। कर लेने दो आज मुझे तंग, फिर पता नहीं कब मौका मिले। उसने दांत निकालते हुए कहा। अब्बा, इसने फिर से शिकायती अंदाज में कहा था। इतने में अब्बा के फ़ोन की घंटी बजी। वह दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल थे। अशरफ साहब बात कर रहे हैं क्या? और दूसरी तरफ से कोई कह रहा था। जी, उसने के अब्बा ने कहा था। आपको नाहित अफसोस से बताया पड़ रहा है कि मास्टर लतीफ़ साहब का पूरा ख़ानदान कार हादसे में मर गया है। उन्हें लगा जैसे कोई उनका सांस बंद कर रहा है। उन्होंने एक नज़र पैरा पर डाली। हम रात लेकर आ रहे हैं, मगर वो और उसका खानदान जिस गाड़ी में था वो गाड़ी कंटेनर से जा टकराई। वो आदमी बोले जा रहा था और उन पर बिजलियां गिरा दी गई थी। पैरा और फरजान के देखते ही देखते पहले अब्बा के हाथ से फ़ोन गिरा, उसके बाद अब्बा अब्बा उसने रोते हुए एक चीख मारी थी। फरजान ने आगे बढ़कर अब्बा को पकड़ा था। एकदम से हर तरफ कहराम मच गया था। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और दुल्हन बनी अब्बा और फरजान के साथ एम्बुलेंस में बैठी थी। अस्पताल पहुंची। एम्बुलेंस ने निकाल कर उसने अब्बा को स्ट्रेचर पर डालकर लाया जा रहा था। वो और फरजान पागलों की तरह अब्बा के साथ साथ चल रहे थे। सब पैरा को देखकर हैरान हो रहे थे, मगर उसे किसी का कोई होश नहीं था और ना ही उसे अब ये बात याद था कि वो किस हालत में थी। उसे अगर कुछ याद था तो अब्बा का प्यार, अब्बा के लाड। उसके साथ आए कुछ मर्द हजरात में से एक ने भागकर डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने आते ही नजर देकर उन्हें बता दिया था उनकी डेथ हो चुकी है। फैराज जैसे किसी ने आसमान गिरा दिया था। अभी तो अब्बा ठीक थे, उसे अच्छे नसीब की दवाएं दे रहे थे। फिर अब्बा मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फरजान, अब्बा को बोलो उनकी बेटी उन्हें उठा रही है, उठ जाएं प्लीज़ अब्बा उठ जाएं। वो रोते हुए कह रही थी। खुद को संभालो बेटी, यही अल्लाह की मर्जी थी। उसके किसी रिश्तेदार ने उसे दिलासा देते हुए कहा। भाई तुम अब्बा को उठाओ, वो उठ जाएंगे। वो रोते हुए उसके पास आई थी। फरजान चुपचाप खड़ा उसके पास खड़ा था। मैयत को घर लाया गया था, मगर कुछ बड़े बुजुर्गों ने मैयत को आबाई गाँव ले जाने का मशवरा दिया। गाँव जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था। वो एक कोने में बैठी रो रही थी। परी ही कोई मनहूस लड़की है। किसी रिश्तेदार खतून की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। हाँ नहीं तो और क्या, डायन निकली ये तो पहले होने वाले शौहर समेत उसके पूरे ख़ानदान, और अब अपने अब्बा को खा गई। अभी कुछ देर पहले की गई कोई बात थी, सब ठीक ठाक था। ये खतून उसकी किस्मत पर रक्श कर रही थी और अब उसकी बातें अंदर तक चीर रही थी। क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? उसने रोते हुए एक नज़र अब्बा को देखते हुए सोचा। एम्बुलेंस आ चुकी थी। अब्बा को एम्बुलेंस में ले जाने के लिए उठाया जा रहा था तो वो उठकर फरजान के पास आ गई। भाई अब्बा को किधर लेके जा रहे हैं? वो सबके साथ चलते चलते कह रही थी। फरजान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। फरजान एम्बुलेंस में बैठ रहा था। उसने फरजान का हाथ पकड़ते हुए गाड़ी में बैठना चाहा। फरजान ने उसका हाथ परे करते हुए कहा। तुम नहीं जाओगी भाई? उसके मुंह से बस यही निकला था। मर गया तुम्हारा भाई भी, तुम्हारी वजह से अब्बा इस दुनिया से चले गए, तो सब तुम्हारी वजह से। पैरा फरजान की आंख से एक आंसू टपका था। वो साकत खड़ी अपने भाई के कहे अल्फाज सुन रही थी। अब क्या मेरी जान लोगी? खुदा के लिए पैरा, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। तुम जब जब मेरे सामने आओगी मुझे तकलीफ़ होगी। फरजान ने उसके आगे हाथ जोड़े हुए कहा था। वो वहीं गली में खड़ी एम्बुलेंस को दूर जाते हुए देख रही थी। एक एक पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ कर रह गई थी। मेरे पास एक भाई ही तो रह गया था। अल्लाह जी, अगर आप अब्बा की बजाय आज मुझे मार देते तो मुझे ये सब सुनने को ना मिलता। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? वो इन्हीं सोचों में घूम चलते चलते मेन रोड पर पहुँच गई थी। ना तो उसके पास पैसे थे, ना सर छुपाने का कोई ठिकाना था। वो सड़क किनारे लगे एक बेंच पर बैठ गई थी। असद भागा भागा समीर के घर आया था। दादी बैठी टेलीविज़न देख रही थी। दादी, समीर किधर है?
اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس نے کل رات سے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ صبح میں گئی تھی اسے جگانے مگر اس نے کمرہ اندر سے لاک کیا ہوا ہے۔ کل رات سے ہی اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ حسن نے دادی کو مزید بتایا، جس سے دادی بھی اب پریشان ہوتے ہوئے اس کے ساتھ سمیر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ حسن نے اسے آوازیں دی تھی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی اندر خاموشی تھی۔ آخر دادی کے کہنے پر اسد نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر دادی کے ہوش خطا ہو گیا تھا۔ ہر چیز بکھری ٹوٹی پڑی تھی۔ وہ بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا، اس کے پاؤں خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اسد اسے پیرا کے بارے میں بتانے آیا تھا مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ سب بھول گیا تھا۔ اسد نے اسے ہلایا مگر وہ یوں ہی پڑا رہا۔ اس کی نظر دیکھتے اس نے ایک نظر دادی پر ڈالی جو اپنے بچے کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسد نے دادی کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی لے کر سمیر کے منہ پر چیٹیاں مارے تھے۔ اس کے جسم میں کچھ حرکت ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیور چچا کو فوراً گاڑی نکالنے کا کہا تھا۔ اسے لے کر ہسپتال آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا بقول معائنہ کیا تھا۔ اس کے زخمی پاؤں پر مرہم پٹی کے بعد انجیکشن لگائے تھے جس سے اب وہ کچھ بہتر تھا۔ ڈاکٹر نے دادی اور اسد کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مریض کو کسی بات سے شدید جھٹکا لگا ہے جس کا انہوں نے اپنے دماغ پر بہت گہرا اثر لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر دادی سامانہ نظروں سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسد چپ چاپ بیٹھا ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ کوشش کریں مریض کو ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ میں آپ کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، آپ یہ لے آئیں۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلتے دادی نے اسد سے پوچھا، اسد کل کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے۔ دادی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سمیر کے ساتھ پہلے بھی بہت سے حادثات ہوئے ہیں مگر میں نے پہلی دفعہ اپنے بچے کی ایسی حالت دیکھی ہے۔ ایسی حالت تو اس کی ماں کی موت پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ نا سوتیلی ماں کے آنے پر مجھے معلوم ہے کل کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جو تم مجھے سے چھپا رہے ہو۔ دادی بولے جا رہی تھی۔ وہ بوڑھی جان بولنے کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ دادی آپ ادھر بیٹھے، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ اسد نے دادی کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ دادی کو بتاتا بھی تو کیا، اس کا پوتا محبت کے میدان میں ہار گیا ہے۔ جس سے محبت کر بیٹھا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو اذیت دے رہا ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم دوائی لینے باہر آ گیا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے مگر وہ کہاں جائے، اس کا آشیانہ تو اب کوئی رہا ہی نہیں۔ وہ اب بھی اسی بینچ پہ بیٹھی آتی جاتی گاڑیوں کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ساری ہمت اکٹھے کرتے ہوئے اٹھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے زندہ نہیں رہنا ہے۔ زندہ رہنے بھی تو کس کے لیے، کون ہے اس کا۔ گاڑی برق رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے سڑک کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ سامنے سے ایک کار انتہائی تیز رفتار سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ڈرائیور بریک لگاؤ جلدی۔ مسز سلطان سامنے کسی لڑکی کو دیکھ کر گاڑی میں چلائی تھی۔ فیرا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، جسم اس پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی اس سے ٹکراتی وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر گاڑی بھی رکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ سڑک پر ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مسز سلطان جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور اسے پاس کھڑے لوگوں کی مدد سے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سیدھے ہسپتال لے چلو۔ سمیر ہسپتال سے واپس آنے پر ضد تھا کہ وہ ایک بار اس گھر جانا چاہتا تھا، اس بار اس سے مل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ اسد کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے اسد کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم مجھے اس کے گھر نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ اس لیے اسد اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کی گلی میں گاڑی سمیر کو وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ اسے اس گلی میں چھوڑنے آیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسد نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ ماضی کی حسین یادوں میں چلا گیا۔ گاڑی سے نکل کر اس کی نظر دروازے پر لگے تالے پر پڑی۔ شازیہ والے گھر میں تالا۔ اس نے تالے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسد نظریں چرائے کھڑا تھا۔ چلو ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ والے گھر کی طرف بڑھنے لگا تو اسد نے اسے روک دیا۔ کیا ہوا یار؟ اسد نے یوں ہاتھ پکڑے پر اس نے کہا، تم گاڑی میں بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ لیکن تم بیٹھو، مجھے سب پتا ہے، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اسد نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اسد نے گاڑی چلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ مایا اور ماروا یونیورسٹی میں تھے۔ ماروا کی کسی کلاس فیلو نے اسے بتایا تھا کہ میں وہی بتانے تمہیں یہاں آیا ہوں مگر تمہاری حالت دیکھ کر میں تمہیں کیا بتاتا۔ اسد اسے گاڑی چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سمیر کو لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد کی ساری تاریکیاں اس کے اندر اتر آئی ہیں۔ پورے کا پورا شہر ویران ہوتا جا رہا تھا۔ اسد کی باتیں اس کو تار تار کر رہی تھیں۔ اسے ہر چیز زہر لگ رہی تھی۔ فیرا نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک کشادہ کمرے میں پایا۔ اس نے ارد گرد پڑی چیزوں پر نظر ڈالی مگر کوئی بھی چیز اسے اپنے
پن کا احساس نہیں دلا رہی تھی اس کا سرخ لہنگا، کسی نے تبدیل کر دیا تھا۔ وہ اب براؤن رنگ کے کھلے مگر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہاں میں ایک خاتون تقریباً 6 سے 7 سال کے بچے کے ساتھ بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ خاتون نے اسے آتا دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی، جبکہ بچہ ابھی بھی کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ جاگ گئی؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس خاتون نے اسے قریب آنے پر کہا تھا۔ جی بہتر ہوں، تم زین کے ساتھ بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ناشتہ رہنے دیں، اس سے آپ نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں اب چلتی ہوں، بھائی انتظار۔ پیرا کہتے کہتے رکی تھی۔ کہاں جاؤ گی؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ کس بھائی کے پاس جاؤ گی؟ وہ جو کل کا اس سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اس کے کانوں میں فضان کی باتیں گونج رہی تھی۔ زین اور مسز سلطان اس کی یوں بت بنا دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ مسز سلطان نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے جا رہے تھے۔ مسز سلطان نے زین کو کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود اسے پانی پلا کر اس کے پاس گئی تھی اور اس سے سوال کیا، کل تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو تم مرنا چاہ رہی تھی؟ پیرا نے روتے ہوئے کل کی داستان انہیں سنا دی۔ اس منزل کو یاد کر کے اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو رہی تھی۔ مسز سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پیرا، کل جو بھی تمہارے ساتھ ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور تم اب سے ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ لیکن کچھ نہیں، اسی بہانے زین کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ مسز سلطان، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ پیرا، آج سے 10 سال پہلے میں نے بھی خودکشی کے لیے یوں ہی ساحل کنارے کھڑی تھی، مگر سلطان نے مجھے صرف بچایا ہی نہیں بلکہ اپنایا بھی اور ایک اچھی زندگی بھی دی۔ پیرا، دیکھو، اللہ نے مجھے تمہارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کی گاڑی سے ٹکرا کر مر جاتی تو ابھی تمہاری ڈیڈ باڈی کسی مردہ خانے میں پڑی ہوتی، مگر تم میری گاڑی کے سامنے آئی۔ تو اب اس ذات پر بھروسہ رکھو، اس نے تمہارے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ مگر مسز سلطان، میرے اس وجہ سے آپ کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا۔ تم بے فکر رہو، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مسز سلطان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جب اسے کچھ تسلی ہوئی تو مسز سلطان نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ زین پھر سے ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ ایک اتوار کا دن ہی تو تھا۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ پورا دن گزارتا تھا، اس لیے وہ کمرے میں موجود میں زیادہ دیر ٹک نہیں سکا تھا۔ زین کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ بھی گل مل گیا تھا۔ اب زین کارٹون دیکھنے کے بجائے اسے اپنے اسکول دوستوں اور نہ جانے کون کون سے قصے سنائے جا رہا تھا۔ وہ بھی اس کی کمپنی انجوائے کرنے لگی تھی۔ عرصے سے جو لاوا اس کے اندر پڑ رہا تھا آج آنسو کی صورت میں بہہ گیا تھا، مگر یہ سب باتیں بتا کر وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ شیرازی صاحب کی آنکھ بھی آنسو کی آنکھ اس کی داستان پر غمگین تھی۔ محبت میں ناکامی انسان کو اندر ہی اندر نمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ وہ اسے دروازے پر چھوڑنے آئے تھے جو سمیر کچھ دیر پہلے شیرازی صاحب کے پاس آیا تھا۔ واپس جاتے ہوئے وہ سمیر نہیں تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شیرازی صاحب؟ فرحان راؤ نے شیرازی کے کام ریسیو کرتے ہی کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے فرحان صاحب، وہ اپنے آفس میں بیٹھے کہہ رہے تھے۔ میں کب سے آپ کو کال کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر بزنس میٹنگ میں اتنا پھنس گیا تھا کہ آپ کو کال کر ہی نہ سکا۔ میرا بیٹا آیا تھا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی اسے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس وہی محبت میں ناکامی کی وجہ سے سٹریس ہے جو کہ آج کل نوجوان نسل میں عام ہے۔ میں نے تھراپیوٹک سیشن شروع کر دیے ہیں۔ سمیر جلد پھر سے بہتر زندگی کی طرف آ جائے گا، بس اسے تھوڑی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے شیرازی صاحب جو اسے خاص توجہ دی جائے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، ویسے میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے، مگر وہ کسی کی سنتا ہی کب ہے۔ شادی ہو جاتی تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ دیکھیں راؤ صاحب، شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے والدین کو کیا ہو گیا ہے، لڑکے میں کوئی بھی عیب دیکھو تو بس شادی کر دو، خود ہی سدھر جائے گا، جبکہ لڑکا سدھرے یا نہ سدھرے مگر اس کی شادی کرا کے کسی لڑکی کی زندگی عذاب ضرور بن جاتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو باقی لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ جی بہتر۔ یہ کہتے ہوئے شیرازی صاحب نے فون رکھا تھا اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھے سوچنے لگا، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہیں اپنی اولاد کی پرواہ ہی نہیں اور پھر بعد میں یہی روتے پھرتے ہیں کہ ان کی اولاد نے خودکشی کر لی۔
जब वालिदैन बच्चों को समझेंगे नहीं तो फिर ये बच्चे अपने दुख अंदर ही अंदर रख कर तंग आकर यही कदम उठाएंगे। इस तरह शहनाजी के सेशन से समीर में बहुत हद तक बदलाव आया था। वो खुद को कमरे में बंद नहीं रखता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दादी के साथ गुजारता था। आज भी वो शाम को लॉन में दादी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोलते ही असद और मारवा अंदर दाखिल हुए। इन दोनों को देखकर न सिर्फ समीर बल्कि दादी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। व्हाट्सअप एज सरप्राइज। समीर ने असद को आगे बढ़कर गले लगाते हुए कहा। मारवा ने दादी से गले मिलते हुए कहा, तुम तो ईद का चांद ही हो गए थे। हमने सोचा हम खुद ही आ जाते हैं तुमसे मिलने। बिल्कुल ना तुम हमारी कार रिसीव करते हो ना कोई मैसेज का रिप्लाई। असद ने कुर्सी पर बैठते हुए गिला किया। मैं तो उससे कहती रहती हूँ कि तुम सबसे मिला करो या दोस्तों को ही घर बुला लिया करो, मगर ये मेरी सुनता ही नहीं। क्या तुम तीनों बातें करो, मैं खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। दादी ये कहते हुए हाल की तरफ चली गई। मारवा ने हैंडबैग से कार्ड निकालते हुए उसके सामने रखा। ये क्या है, खोल के देखो तो। असद ने कार्ड समीर के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, तुम दोनों शादी कर रहे हैं। समीर ने एक नज़र कार्ड पर डाली जिस पर लिखा हुआ था कि असद एंड मारवा, और एक नज़र इन दोनों को देखते हुए कहा, हाँ। मारवा ने शर्माते हुए कहा, इतने में मुलाजिम वहाँ इन दोनों के लिए चाय और बाकी के लवाजमत लेकर आई। समीर ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, पक्का तुम दोनों शादी कर रहे हैं? हाँ हाँ, असद और मारवा ने एक साथ कहा था। इसलिए तो इतनी मसरूफियत के बावजूद भी तुम्हें खुद का देने आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे कल को जब तुमसे मिले तो वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। असद ने हंसते हुए कहा था, अच्छा तो ये बात है। बिल्कुल यही बात है, बाबा ने फ़ोन पकड़ते हुए कहा था। फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं भी ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम दोनों के बच्चे अब इतने अपने हैंडसम चाचू को देख ना सके। इस बात पर तीनों खुल खिलाकर हंस दिए। वो तीनों खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। तीनों ने डिनर इकट्ठे किया। मारवा और असद से मिलकर समीर का मूड अच्छा हो गया था। वो इन दोनों की शादी को लेकर काफ़ी पुरजोश था, इसलिए अगले ही रोज़ उसने शॉपिंग पर जाने का सोचा। वो आज अकेले अकेले शॉपिंग पर जाना चाहता था, इसलिए उसने ड्राइवर को छुट्टी पर भेज दिया। दादी के लाख मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी लेकर निकल आया। उसने बड़े ही इत्मीनान से पहले शॉपिंग की। भी फूड कोर्ट में जाकर अपनी स्पेशल ऑपीटीपी ग्रिल लेकर पेट पूजा करने लगा। उस सेंटोरियस के चौथे फ्लोर पर बैठा बर्गर खाते हुए लोगों को आता जाता देख रहा था। तभी उसकी नज़र लिफ्ट पर पड़ी। एक ऐसा चेहरा जिसे वो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता था उसके सामने था। वो एक बच्चे को साथ लिए लिफ्ट से बाहर निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी। समीर को अपनी आँख पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस लड़की के घर के उसने रोज़ चक्कर लगाए थे, जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वो ये शहर छोड़कर जा चुकी है, वो इसी शहर में थी और इस वक्त उसके सामने थी। वो सब कुछ वही छोड़े जल्दी से एलिवेटर की तरफ दौड़ा था। वो एलिवेटर की सीढ़ियाँ फलांगते हुए लोगों को इर्द गिर्द करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा था। वो ग्राउंड फ्लोर पर किस तरफ जाए, किससे पूछे, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी, वो फिर से गायब हो गई थी। वो भागते हुए बाहर पार्किंग में आया था, जहाँ गाड़ियों का एक रश सा लगा हुआ था। वो पार्किंग से निकलने वाली हर गाड़ी को जाता देख रहा था, मगर वो उसे नहीं मिली। कुछ देर बाद उसने खुद को ये कहते हुए तसल्ली दी थी, शायद उसकी नज़र का धोखा था। मैं ऐसे ख्याल था, हो सकता है वो पैरा ना हो, कोई और लड़की हो, लेकिन दिल में फिर भी यही बात थी कि क्या पता वही हो। वही नहीं सोचा मैं गुम कितनी बार पार्किंग में खड़ा रहा था, कितनी देर पार्किंग में खड़ा रहा था। पैरा आंटी, आपने प्रॉमिस किया था मुझे आइसक्रीम दिलवाने का, आपने मुझे आइसक्रीम भी नहीं दिलवाई और फन सिटी से इतनी जल्दी वापस भी ले आई। जैन गाड़ी में मुंह फुलाए बैठा उसे कह रहा था, नेक्स्ट टाइम पक्का। आपका ये नेक्स्ट टाइम मालूम नहीं कब आएगा। मैं मामा को बोल दूंगा कि मुझे आपके साथ नहीं आना। वो गाड़ियों को देखते हुए कह रहा था, वो इस छोटे से बच्चे को क्या बताती, वो किस लिए इसे फन सिटी से बाहर ले आई थी। वो समीर का सामना नहीं करना चाहती थी, कम से कम ऐसे वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं। भी पैरा नहीं चाहती थी कि वो इस शख्स के सामने अपने आप को बेबस जाहिर करे। उसे मालूम था ज़ैनब आइसक्रीम खाए बिना मूड ठीक नहीं करेगा। उसने इन सोचों से बाहर आते हुए कहा था, ड्राइवर चाचा, आप किसी अच्छी सी आइसक्रीम वाली शॉप पर ले चलें। मैं जैन बाबा कोई नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हम अभी आइसक्रीम खाएंगे क्या? जैन ने उसकी बात सुनते ही कहा था, हाँ ना, आपको अभी खानी है तो अभी खाएंगे। ठीक, थैंक यू आंटी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको मेरे साथ अब नहीं आना। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, यू नो, ऐसे ही। जैन ने दांत निकालते हुए कहा। मिसेस सुल्तान ऑफिस से आई तो पैरा सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उन्होंने बैग मेज़ पर रखते हुए उससे पूछा, जैन सो गया क्या? जी, आपके आने से थोड़ी देर पहले ही सोया है। मैं आपके लिए खाना गर्म करूँ क्या? उसने किताब पढ़े रखते हुए कहा, हाँ, तुम खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और तुमने खा लिया?
मिसेस सुल्तान ने कमरे की तरफ जाते हुए कहा था। जी कहते हुए उसने उठकर खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगाया। मिसेस सुल्तान हाथ मुंह धोकर वापस आई तो वो गुमसुम सी बैठी थी। क्या हुआ पैरा, किन ख्यालों में खोई हुई हो? उन्होंने खाने का एक नवाला लेते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। हूँ, उसने बिना कुछ सुने जवाब दिया था। क्या हूँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे तुम परेशान सी लग रही हो, उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी, ये तो तुम्हें पता होगा, और अगर कोई बात है तो तुम मुझे कह सकती हो। जैन ने तंग किया है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये आपका वहम है, मैं ठीक हूँ। अल्लाह करेगी ये मेरा वहम हो। खाना खत्म होते करते हुए उन्होंने कहा था। जी कहते हुए उसने बर्तन समेटने थे, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लग गई थी, मगर खुद को वो कैसे नॉर्मल करती? समीर का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था, वो ना चाहते हुए भी उसे याद कर रही थी। समीर काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा, वो कभी उसकी यादों से खुद को निकाल ही नहीं पाया था, मगर आज वो उससे शदीद याद आ रही थी। वो बिस्तर से उठा और बुक शेल्फ से अपनी डायरी निकालकर उसका सूखा फूल हाथ में लिए कहने लगा। तुम्हें पता है प्यारा, प्यार तो हमें इतनी आसानी से हो जाता है, इसे दिखाना इतना ही मुश्किल होता है, और पता है इससे भी मुश्किल क्या है? इस प्यार को भुलाना। अगले कई दिन तक वो मारवा और असद की शादी में मसरूफ रहा। समीर ने अपनी मौजूदगी से पूरे फंक्शन को चाँद चाँद लगा दिए थे। वलीमे के दिन रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए वो असद की तरफ ही रुक गया था। सुबह उठते ही उसने गाड़ी निकालकर घर का रुख किया। मिसेस सुल्तान कंपनी के किसी काम से गाड़ी लेकर शहर से बाहर गई थी, इसलिए पैरा आज सैन को टैक्सी पर स्कूल छोड़ने गई थी। वो उसे स्कूल छोड़कर टैक्सी के इंतजार में स्टॉप पर काफ़ी देर से खड़ी थी। दूर दूर तक उसे टैक्सी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। समीर हाई वॉल्यूम म्यूजिक लगाए गाड़ी फुल स्पीड पर चलाए हुए सिगरेट के कश लगा रहा था। उसकी नज़र स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो आज भी चादर ओढ़े हुए थी। उसे एक दफ़ा फिर से अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल जोर से धड़का, और वही थी। इस गाड़ी स्टॉप से थोड़ा आगे आ गई थी। उसने यू टर्न लेने की बजाय गाड़ी वहीं रोकी और गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ भागा। वो वही तो थी, उसकी पैरा, वो जिसकी एक झलक देखने के लिए तरस गया था। पैरा। समीर की आंख तर होने लगी थी। वो मर्द होकर भी अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। पैरा उसे अपने सामने खड़ा देखकर हैरान सी थी। वो कैसे भूल गई थी कि वो शख्स उसे ढूंढ निकालेगा। पैरा बिना उससे कुछ कहे चलने लगी। पैरा रुको प्लीज़, समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोका था। हाथ छोड़े मेरा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने अब की दफ़ा तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था तो तुम फिर से कहीं गुम हो जाओगी। मैं आपको नहीं जानती, आप क्यों मुझे बीच सड़क पर तंग कर रहे हैं? ठीक है, मान लिया तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। वो तुम्हें कभी भूला ही नहीं हूँ। पैरा प्लीज़ मेरे साथ गाड़ी में बैठो, बस एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही बन जाऊँगा। मैंने एक दफ़ा कहा था ना, मैं आपको नहीं जानती, तो हाथ छोड़े मेरा। अगर अब आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचाऊंगी। ठीक है, शोर मचाओ शोर। समीर ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए रौबदार आवाज़ में कहा था। एकदम से वो पहले वाला समीर बन गया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शोर मचाने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम फिर से कहीं गायब हो जाओ, तो मैं यूं ही अज़ियत में रहूँ। नहीं पैरा, अब और नहीं, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मालूम भी नहीं है तुम्हारी वजह से मेरा हाल क्या बन गया, मैं किस तकलीफ़ किस अज़ियत से गुजर रहा हूँ। इसका अंदाज़ा तुम्हें कभी नहीं हो सकता। पैरा, मैं तुम्हारे बिन अधूरा हूँ। समीर सिर्फ पैरा के साथ खुश रह सकता है, और तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसके अल्फाज पैरा को अंदर से झिझोड़ रहे थे। उसका दिल कह रहा था कि उसे कह दो, पैरा भी तुम्हारे बिना दूर नहीं रह सकती। फिर पैरा भी समीर से इतना ही प्यार करती है जितना समीर, मगर उसे समीर की सलामती के लिए इससे दूर रहना होगा। आखिर उसने चुप का ताला तोड़ दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। मगर क्यों पैरा, मैं अब पहले वाला समीर नहीं हूँ जैसे तुम जानती थी। मैं बदल गया हूँ। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता था हूँ, मगर मैंने अगर किसी से मोहब्बत किया तो सिर्फ तुमसे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मत करो। तुम मुझे एक मौका दो, बस मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? मेरे मनहूसियत का साया ख़त्म कर सकते हो क्या? मैंने जिस शख्स इंसान ने भी मेरे बेपनाह चाहा वही मुझसे दूर चला गया। मेरे बाबा, मेरा भाई, मेरा होने वाला शौहर, और तुम कहते हो कि तुम सब ठीक कर दोगे। मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी गई तो मेरी मनहूसियत तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरा भाई मुझसे दूर हुआ है। इसलिए मुझे भूल जाओ, खुदा का वास्ता है। मैं जिस हाल में जी रही हूँ मुझे जीने दो, खुद भी जियो। वो आंसू साफ करते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसको देखते हुए रोड की दूसरी तरफ जा रही थी। समीर के देखते ही देखते सामने से एक तेज रफ्तार माल बरदार गाड़ी ने उसको टक्कर मारी। उसने अपने हाथ बढ़ाकर आवाज़ दी, पैरा।
अगले ही लम्हे रोड पर हर तरफ खून ही खून था। वो खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी वहीं छोड़ भाग गया था। समीर ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था। पैरा आंखें मत बंद करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो रोते हुए कह रहा था। सड़क पर एक हजूम सा जमा होने लगा था। इतने में एम्बुलेंस भी आ गई थी। समीर एम्बुलेंस में उसको और खुद को तसल्ली दे रहा था। पैरा तुम्हें कुछ नहीं होगा। समीर अपनी पैरा को कुछ नहीं होने देगा। अस्पताल में उसे जल्दी से एमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाया गया था। रास्ते में उसकी काफ़ी खून बह चुका था। नर्स ने समीर को खून का इंतजाम करने को कहा। उसने दिमाग बिल्कुल बंद हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने पैंट की जेब में फ़ोन निकालने के लिए हाथ डाला, मगर जेब में फ़ोन नहीं था। मगर याद आया, सेल फ़ोन, वॉलेट सब कुछ गाड़ी में ही है। उसने पास से गुजरते हुए एक अंकल से फ़ोन मांगा। अंकल प्लीज़, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं? मुझे एक बहुत ही ज़रूरी कॉल करनी है। हाँ बेटा, मगर इसमें बैलेंस ख़त्म हो चुका है। तुम ऐसा करो, उधार ले लो और कॉल कर लो, उस अंकल ने उसे फ़ोन देते हुए कहा। बहुत शुक्रिया अंकल। उसने फ़ोन लेकर जल्दी से असद का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी। असद वॉशरूम से तौलिया सर पर लिए बाल सुखाए हुए निकला। उसने तौलिया बेड पर फेंकते हुए फ़ोन पकड़कर कॉल रिसीव की। हेलो असद, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसके गले में जैसे अल्फाज कहीं अटक गए थे। क्या हुआ? इतना हड़बड़ाए थे हुए क्यों हो? और अस्पताल में क्यों? तुम बस पहुंचो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। पास खड़ी मारवा ने उसे हाथ से इशारा करते हुए पूछा, कौन है? उसने कॉल बंद करते ही बताना शुरू किया। समीर की कॉल थी, कह रहा था फ़ौरन अस्पताल चला। खैर क्या हुआ? मारवा ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं, तुम मम्मी को बता देना, मैं इससे मिलकर ही तुम्हें कुछ बता सकूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम घर पर ही रहो, मम्मी पापा को बुरा लगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम गाड़ी निकालो, मैं उन्हें बता कर आती हूँ। मारवा और असद दोनों अस्पताल पहुंचे। असद ने रास्ते में राशिद और कमाल को भी फ़ोन कर दिया था। वो दोनों भी अस्पताल में आ गए। कमाल ने खून का बंदोबस्त कर दिया। समीर इमरजेंसी वार्ड के पास बेबस सा खड़ा था। असद के पास आते ही वो असद के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। असद, डॉक्टर्स को कहो मेरी पैरा को बचा लें, मैं इसके बिना जिंदा कैसे रहूँगा? हौसला करो यार, कुछ नहीं होगा उसे। असद ने उसे तसल्ली दी थी। समीर रो रो कर दुआएं मांग रहा था। उसके सब दोस्तों ने उसका ये रवैया पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी मोहब्बत में बिल्कुल बच्चा बन गया था। उससे सब उसे तसल्ली दे रहे थे, मगर उसे सुकून कैसे आए? पैरा उससे इतने अरसे बाद मिली थी और उसकी एक गलती की वजह से क्या हो गया? वो दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। मारवा जिस दबंग समीर को जानती थी, वो ऐसा तो नहीं था। वो जितना सख्त जान बाहर से बना हुआ था, अंदर से इतना ही नरम था। क्या कोई मर्द अपनी मोहब्बत ऐसे भी रो सकता है? मरवा ने उसे देखते हुए सोचा था। पैरा अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। या अल्लाह, मेरी पैरा मुझसे दूर मत करना, बस एक दफ़ा उसे ठीक कर दे प्लीज़। अल्लाह जी, फिर मैं कभी उसे खुद से दूर नहीं करूँगा। समीर हाथ उठाए दुआ मांग रहा था। तुम जो कहते थे ना, जाओगे छोड़ के, देखो तो उसने बिन तेरे क्या हाल बना रखा है। वो जिस पर मरती थी कल तक कई लड़कियां, तुमने उसे खुद का मरीज बनाए रखा है। वो लापरवाह सा लड़का हर चीज़ घुमाए फिरता है। उसने तुम्हारी यादों को सीने से लगा रखा है। वो जो सिगरेट के धुएं में फूंक देता था हर गम, उसने तुम्हारे नाम का तवीज़ लटका रखा है। वो जो लाता न था किसी चीज़ को खातर में, आज उसने तुम्हारे नाम का कशकोल उठा रखा है। नहीं रहा होश उसे अब ज़माने का गुल, देखो तो उसने बिन तेरे क्या हाल बना रखा है। तभी डॉक्टर चेहरे से मास्क उतारते हुए बाहर निकले थे। तभी सभी डॉक्टर्स की तरफ लपके थे। डॉक्टर, पैरा कैसी है? उसने फ़ौरन उसे पूछा था, जबकि बाकी सभी जॉब के मुंतज़िर खड़े थे। अस्पताल पहुंचने तक मरीज़ा का काफ़ी खून बह चुका था। चोटें भी काफ़ी गहरी आई हैं। अगर आप उन्हें यहाँ लाने में थोड़ी सी देर कर देते तो शायद वो अब आपके साथ ना होती। डॉक्टर ने लंबी चौड़ी तमहीद बाँधी थी। आखिरी जुमला सुनकर सबने सूखा सांस लिया था, मगर समीर अभी भी बेचैन सा था। डॉक्टर, क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? उसने डॉक्टर की बात खत्म होते ही पूछा था। फिलवक़्त नहीं, 24 घंटे उनके लिए क्रिटिकल है, उसके बाद ही आप मरीज़ा से मिल सकेंगे। मगर डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? समीर के चेहरे पर परेशानी आई थी। जी ठीक है, डॉक्टर ये कहते हुए वहाँ से चला गया। वो सब वहीं बैठे पैरा के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। मिसिस सुल्तान मीटिंग के बाद इस्लामाबाद वापस आ रही थी, तो तभी उन्हें जैन के स्कूल से कॉल आई कि जैन को स्कूल से आकर ले जाएं। उन्हें पहले तो हैरत हुई, मगर फिर जैन के साथ साथ पैरा की फिक्र लाहक होने लगी। उन्होंने एक दोस्त को जैन को स्कूल से पिक करने का कहा। खुद जल्द इस्लामाबाद पहुंची। सुबह से शाम तक होने को थी, मगर पैरा की कोई खबर नहीं थी। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो ना थी जो बिना बताए कहीं चली जाए। मेरा ख्याल है
اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی تھی۔ زندگی کی شام ہونے سے پہلے، یہ سفر تمام ہونے سے پہلے لوٹ آؤ اب تم میری جان، بن تیرے ادھورا ہوں میں۔ سمیر پیرا کے کمرے کے باہر کھڑا دروازے میں لگے چھوٹے شیشے میں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموش تھی، مگر سمیر خاموش ہو کر بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ نرس اسے انجیکشن لگانے کے لیے اندر جانے لگی تو سمیر نے اسے روک کر پیرا کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ سسٹر کیسی ہے اب پیرا؟ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ آپ کی بیوی ہے کیا؟ وہ جب سے ہاسپٹل آئی تھی سسٹر سمیر کو تب سے ہی پریشان دیکھ رہی تھی۔ سسٹر نے اس لیے اب اس سے پوچھ ہی لیا۔ سسٹر کے جواب پر ایسے سوال حالات میں بھی اس کے لبوں پر دنستہ مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں، میری دوست ہے۔ سمیر کے اس جواب پر سسٹر اب کیے گئے سوال پر تھوڑی سی شرمندہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے نا، اگلے کچھ گھنٹے ان کے لیے مشکل ہیں، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ سسٹر کیا میں اس سے مل نہیں سکتا ہوں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے۔ نرس یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور باہر ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ سمیر کو اپنی دواؤں کا اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور پیرا کے کمرے میں جانے کی اجازت طلب کی۔ بڑی محنت اور سماجت کے بعد اسی اجازت صرف اس شرط میں ملی تھی کہ وہ مریضہ کے سامنے روتی شکل لے کر نہیں جائے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اس نے اللہ سے اس سے مانگنا شروع کیا تھا۔ کچھ دیر بعد پیرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہلکے سے رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پیرا، ایک راز بتاؤں تمہیں؟ میں نے جب پہلے دن تمہیں دیکھا تھا میرا دل اسی وقت تمہارا ہو گیا تھا۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی تم میرے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی، لیکن تم نے کبھی میری طرف توجہ ہی نہیں دی اور تمہاری ایک یہی بات مجھے بری لگی۔ تمہاری اسی بے پرواہی کی وجہ سے مجھے ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا۔ اگر لوگ اب مجھے پاگل کہیں تو مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ پتہ ہے وہ کیوں؟ کیونکہ میں پاگل تو ہوں مگر تمہارے لیے۔ اب تم ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ سمیر پیرا کے بن نہیں رہ سکتا۔ سمیر صرف پیرا کا ہے اور تھا اور رہے گا۔ سمیر کی آنکھوں کے کونے کو تر کرتے ہوئے آنسو اس کی گال پر بہتے ہوئے پیرا کے ہاتھ پر گرا تھا، جس سے اس کے ہاتھ میں جنبش ہوئی تھی۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی۔ سمیر کی جان میں جان آئی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھنے لگا تو اس نے مدھم سی آواز میں کہا تھا، سمیر۔ پیرا کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خوشی سے جھوم اٹھے یا رو دے۔ پیرا کی آنکھ سے بھی ایک آنسو جھلک کر اس کے بستر پر کہیں کھو گیا تھا۔ پیرا کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پیرا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پیرا کے گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ پاس آؤ، پیرا نے آہستہ سے کہا۔ سمیر اس کے تھوڑا پاس ہوا تھا۔ پیرا بھی اب سمیر کے بن زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا ایک جملہ سمیر کی زندگی بنانے کے لیے کافی تھا۔ سمیر کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لے۔ اتنے میں نرس ڈاکٹر کو ساتھ لیے اندر آئی۔ وہ دروازہ کھولنے پر سیدھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل معائنے کے بعد اسے کہا تھا، مبارک ہو، اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ سمیر جو پہلے ہی خوشی خوشی کھڑا تھا، اب اس کی خوشی ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ وارث، کمال اور راشد بھی ڈاکٹر کے جاتے ہی اندر آ گئے تھے۔ پیرا ان سب کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ وہ ان سب کو دیکھ کر خود کو اسپیشل محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سمیر کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی اس کی فکر تھی۔ وہ سب اس سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی نرس بھائی کی پرچی دینے آئی تو ان سب کو اندر دیکھ کر باہر بھگا دیا۔ آپ سب باہر جائیں، مریضہ کو آرام کرنے دیں۔ اس وقت تو وہ سب لائن بنا کر باہر نکل آئے، مگر نرس کے جاتے ہی پھر سے کمرے میں گھس آئے۔ رات اتنی جلدی کٹی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مسز سلطان زین کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے کے لیے نکل رہی تھی، تبھی اس کو کال آئی، مسز سلطان بات کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا تھا، جی، انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا پیرا سے بات کریں۔ سمیر نے یہ کہتے ہوئے پیرا کے کان کے ساتھ سیل فون لگا دیا۔ پیرا، تم ٹھیک ہو کیا؟ مسز سلطان نے اس کا نام سنتے ہی کہا تھا۔ جی، دوسری طرف سے پیرا نے کہا تھا۔ اس کے بعد پیرا نے انہیں کل ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ مسز سلطان زین کو اسکول چھوڑ کر آفس جانے کے بجائے سیدھا اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے مل کر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ شام میں پیرا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ سمیر نے دادی کو فون کال کر دی تھی کہ وہ کھانا بنوائیں۔ ماروا اور اسد اس کے ساتھ آ رہے ہیں، جبکہ پیرا کا انہیں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ دادی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دادی کھانا برتنوں میں ڈلوا رہی تھیں، تبھی گاڑی کا ہارن انہیں سنائی دیا۔ وہ سب وہیں چھوڑ کر اسے ملنے کے لیے باہر لان کی طرف آئیں۔ دادی نے ماروا گاڑی سے اترتے دیکھا، مگر ابھی تک انہیں سمیر نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تھوڑا آگے آئے۔ سمیر اسے اپنے ساتھ سہارا دیے کھڑی سے
उतरवा रहा था। पैरा को देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, मगर उसकी चोटें देखकर उसका दिल कट कर रह गया था। दादी ने आगे बढ़कर समीर के साथ उसे सहारा दिया था। समीर उसे अपने कमरे में ही लाया था। समीर ने उसे अपने हाथों से सूप फैलाते हुए उससे पूछा था, "फहरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?" ये सवाल सुनकर उसके चेहरे पर लाली सी आ गई थी। वो ये कह देना चाहती थी, भला ये भी तो कोई पूछने वाली बात है। समीर लगा वो खामोश रही। समीर उसकी खामोशी समझ गया, इसलिए साथ ही दूसरा जुमला कह दिया, "कल सुबह हमारा निकाह है।" इतनी जल्दी? उसने चम्मच पीछे करते हुए कहा। ज़्यादा जल्दी है क्या? तुम्हें मालूम भी है मैंने इस दिन के लिए कितना इंतज़ार किया है? समीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। उसका चेहरा मज़ीद सुर्ख पड़ा था। वो शर्म की वजह से अब भी कुछ बोल नहीं पाई थी। "पैरा?" समीर ने उसका झुका हुआ मुंह ऊपर उठाते हुए कहा। "जी लाली।" उसके चेहरे पर फैली थी, "हमेशा यूं ही रहना।" उसने शरारती आंखों से कहा था। अगली सुबह दादी मारवा असद, मिसेस सुल्तान, ज़ैन और राशिद और कमाल की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहने की कोशिश करते रहे, इतना ही करीब होते गए। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, इसलिए लाख चाहने के बावजूद तकदीर ने उन्हें एक कर दिया था। समीर ने उसकी झोली में दुनिया की तमाम खुशियाँ देकर रख दी थी। उसकी ज़िंदगी से समीर ने तमाम अंधेरे शामें निकाल फेंकी थी। इस निकाह से उन दोनों की ज़िंदगी में एक नया सवेरा आया था, जिसमें दोनों एक दूसरे से बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ख़त्म शुद। बहुत ही अच्छी कहानी थी। राइटर ने बहुत अच्छा लिखा, और अलग राइटर को तौफीक दी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखें, और मैं भी आपको सुनाऊँ और आप लोग खुद भी पढ़ें सुने, जो भी दिल करे करें। अच्छा नावल था, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कंजूसी का मुज़ाहिरा ना कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ आपसे मिलूँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।